میں تو امتی ہوں اے شاہ امم الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله تبارك وتعالى انفروا خفافا وثقالا وقال الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ امت نے اجتماعی طور پر نماز کی فرضیت کو جانا لیکن دعوت کی فرضیت کو نہیں جانا، ترک صلاۃ کو گناہ یقین کیا لیکن ترک دعوت کو گناہ نہیں سمجھا، یہ امت کی اجتماعی غلطی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستو، بزرگوں، معزز মেহমান বলেন যে সবচেয়ে বুনিয়াদি যে জিনিসটা হলো আমাদের, সেটা হলো যে উম্মত নামাজের ফরজিয়াতকে জানতে পারছে, যে নামাজ যে ফরজ কিন্তু দাওয়াত যে ফরজ এটা জানতে পারে না। যে নামাজ ছেড়ে দেওয়া এটা যে গুনাহ এটা বুঝতে পারছে, কিন্তু দাওয়াত ছেড়ে দেওয়ার যে গুনাহ এটা বুঝতে পারে না। حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے کسی قسم کی نافرمانی، اللہ کے احکامات کو توڑنا یہ گناہ ہے، اسی طریقے سے اس گناہ کے ہوتے ہوئے دیکھ کر اسے نہ روکنا یہ بھی گناہ ہے. بلکہ علماء نے صراحت کی ہے کہ نفس گناہ سے بڑا گناہ جو ہے اسے ہوتے ہوئے دیکھ کر اسے نہ روکنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے. বলেন যে হযরত উলামায়ে কেরাম যেটা লিখছেন যে কোনো নাফরমানি করা, আল্লাহ তাআলার হুকুমের খেলাফ করা এটা যেরকম গুনাহ, গুনাহকে দেখে ওই গুনাহকে না রোকা, ওই গুনাহকে বাধা না দেওয়া এটাও গুনাহ। বরং গুনাহ করাটা কোনো গুনাহের কাজ এর দ্বারা যেরকম গুনাহ হয়, এর চেয়ে বেশি গুনাহ হলো যে গুনাহ দেখেও সে এটাকে বাধা দিল না, রুকলো না। اس لیے کہ اللہ کے فرائض میں جتنے بھی احکامات ہیں اور جتنے بھی فرائض ہیں، ان سارے فرائض کو زندہ کرنے والی محنت دعوت اللہ ہے. اللہ رب العزت نے اس کے اندر تعدیہ کی صفت رکھی ہے. اسی لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس عمل میں کمال پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ کے راستے میں نکل کر اس عمل کا اہتمام کرو تو اس عمل میں کمال پیدا ہوگا. বলেন যে আল্লাহ তাআলার যে আহকামগুলা এটা আদায় করা যেরকম ফরজ, আল্লাহ তাআলার আহকামগুলা বলে এরকম ভাবে তার জন্য বলা বলে এটাও ফরজ। বরং দাওয়াত দেওয়ার দ্বারায় একটা আসুদ পয়দা হয়। এই জন্য হযরত মাওলানা ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন যে তুমি যে আমলটা নিজের মধ্যে পয়দা করতে চাও ওই আমলের দাওয়াত তুমি দিতে থাকো, তো আমলের দাওয়াত দেওয়ার দ্বারায় তোমার দিলের মধ্যে এটা আসুদ পড়বে, ওই আমলটা তোমার মধ্যে আসবে। لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے انفرادی اعمال اور انفرادی عبادات کا اہتمام کرو. میرے محترم دوستو بزرگوں،
इनफरादी अमाल और इबादत के जरिए से ईमान का सबूत तो हो जाता है, लेकिन ईमान में कमाल नहीं पैदा होता। दोनों में फर्क है। सबूत ईमान अलग चीज है, कमाल ईमान अलग चीज। कोई तमाम शरीयत के अहकामात की पाबंदी कर ले, लेकिन इस फरीज़े दावत को तर्क कर दे, दावत इल्लाह, जो अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की अमली मश्क है, इसे अगर तर्क कर देगा तो वो कभी भी ईमान में कामिल हो नहीं सकता। इसलिए कि ईमान में तकमील और ईमान में कमाल और ईमान के तरक्की के लिए सबसे बुनियादी अमल दावत इल्लाह है। বলেন যে মানুষ তো মনে করে যে আল্লাহর আহকামের উপর ওঠার জন্য ইনফেরাদি আমল করা, ইনফেরাদি আমলের দ্বারা ওইটা আইসা যাবে। বলতেছেন যেটা এরকম জিনিস না, ইনফেরাদি আমলের দ্বারা আসে না, বরং এটা তো দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতের দ্বারাই আসে। বলে ইনফেরাদি আমলের দ্বারাই তো ইমানটা সাবেত হলো দিলের মধ্যে, কিন্তু ইমানের যে পরিপূর্ণতা কামাল ওইটা তো দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতের দ্বারা আসবে। যখন দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত করবে তখন ওইটার মধ্যে কামাল আসবে, মুকাম্মল হবে, পরিপূর্ণ হবে। हदीस पाक के अंदर आता है कि ईमान के 3 दर्जात जो मुतय्यन हुए हैं, आला दर्जा और दरमियानी दर्जा और सबसे आखिरी दर्जा, और उसके बाद ईमान का जर्रा भी बाकी नहीं रहता। ये मेयार सिर्फ और सिर्फ अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के जरिए से कायम किया जा सकता है, इसके अलावा किसी अमल के जरिए से नहीं। अगर कोई शख्स मुनकरात को होते हुए देखकर दिल से हाथ से रोकता है तो ये उस दिन आला दर्जे के ईमान पर फाइज है। कोई शख्स सारे अमाल करता है 24 घंटे और उसके साथ साथ होने वाले मुनकरात को अपने हाथ से रोक लेता है तो ये आला दर्जे का मोमिन। और दूसरे दिन वो पहले दिन से ज्यादा अमाल करे लेकिन हाथ से रोकने की इस्तिताअत के बावजूद जबान से रोक रहा है तो दुनिया वालों की नजर में ये पहले दिन से बड़ा मोमिन है, लेकिन कुरान हदीस की रोशनी में ये पहले दिन से ज्यादा दूसरे दर्जे का मोमिन है। तीसरे दिन वो पहले 3 दिनों से ज्यादा, पहले दोनों दिनों से ज्यादा इबादत कर ले, लेकिन ईमान के आला दर्जे पर, सतह पर नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि उसने तीसरे दिन गुनाहों को होते हुए देखकर सिर्फ दिल से कराहियत का इजहार किया है, लेकिन हाथ से नहीं रोका, जबान से नहीं रोका। और चौथा दिन आया, उसने पहले 3 दिनों के मुकाबले में और ज्यादा अमल में सही और कोशिश करी, मिकदार भी अमल में ज्यादा और कैफियत भी ज्यादा, लेकिन होने वाले इन गुनाहों को देखकर दिल से तड़पा नहीं, बेचैनी का इजहार नहीं किया। हाथ से रोकना तो बहुत दूर की बात और जबान से रोकना बहुत आगे की बात, बल्कि वो दिल से भी उसे कराहियत का इजहार नहीं कर रहा, तो दुनिया वालों की नजर में वो पहले 3 शख्सों से ज्यादा आला दर्जे का मोमिन, लेकिन कुरान हदीस की रोशनी में आज तो उसके अंदर राय के दाने के बराबर भी ईमान नहीं, तो उसकी इबादत कामिल कैसे हो सकती है? বলেন যে হাদিস শরীফে ইমানের 3টা স্তর ঠিক করা হয়েছে। এক হলো যে কোনো অন্যায় কাজ, নাফরমানির কাজ যখন দেখবে তখন সে হাত দিয়ে এটাকে রুখবে। দ্বিতীয় হলো যখন কোনো নাফরমানির কাজ তার সামনে আসবে তখন সে জবান দিয়ে এটাকে রুখবে, জবান দিয়ে এটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করবে। আর তৃতীয় হলো যে কোনো নাফরমানির কাজ তার সামনে আসছে তো সে দিলে দিলে এটাকে ঘৃণা করবে। বলে এটা হাদিস শরীফের 3টা স্তর ইমানের ঠিক করা হয়েছে। এখন এক ব্যক্তি সে আমল করে, ইবাদত করে, এর সাথে সাথে সে যখন ওইরকম মুনকার দেখলো, কোনো নাফরমানিকে দেখলো, তো সে হাত দিয়ে ওইটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করলো, হাত দিয়ে সে ওইটাকে বন্ধ করলো, তো সে আলা দরজার ইমানদার, উঁচু দরজার সেই ইমানদার। বলে দ্বিতীয় দিন দেখা গেল যে সে তো ইবাদতের মধ্যে আরো আগে বেড়ে গেছে, ইবাদতের লাইনে আরো আগে বেড়ে গেছে, কিন্তু যখন ওই যে নাফরমানি তার সামনে হইতেছে, ওই নাফরমানিটা সে দেখছে, আজকে সে হাত দিয়ে এটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করে নাই, জবান দিয়ে বন্ধ করার চেষ্টা করছে। সে অনেক ইবাদত করে এর সাথে জবান দিয়ে বন্ধ করার চেষ্টা করছে। বলেন যে মানুষের নজরে তো সে কি বলে বহুত ভালো মুমিন সাব্যস্ত হবে, মানুষ তাকে অনেক ভালো মুমিন মনে করবে, কিন্তু হাদিস শরীফের যে আলোকে যে জিনিসটা বোঝা যায় যে প্রথম দিনের স্তরে সে আর নাই, সে দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছে গেছে, ইমানের লাইনে সে দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছে গেছে। বলে আরেকজন সে দেখলো যে নাফরমানি হইতেছে, তো সে ইবাদত তো খুব করে কিন্তু সে জবান দিয়ে আজকে রুকলো না,
সে ঢুকলো, ওই যে দিলে ঘৃণা করলো, তো তার ইবাদত দেখে মানুষ তো মনে করবে যে সে তো বহুত আগে বাইরে গেছে, হ্যাঁ, সেই ইমানের লাইনে বহুত উঁচা দরজায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু হাদিস শরীফ যেটা বলতেছে সেটা হলো সেই ইমানের লাইনে তৃতীয় স্তরে চলে গেছে। হ্যাঁ, বলে এরপরে চতুর্থ দিন এমন আসলো যে কোনো নাফরমানি দেখলো, আর সে ওই নাফরমানিকে হাত দিয়েও বন্ধ করার চেষ্টা করলো না, জবান দিয়ে বন্ধ করার চেষ্টা করলো না, আর দিলে দিলে ঘৃণাও করলো না। হ্যাঁ, সেই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে এটার প্রতি সে কোনো খেয়ালে করে না। বলে মানুষ তো মনে করবে বহুত আবাদতকারী, বহুত উত্তম মোমেন। বলে হাদিস শরীফের রোশনীতে সে কোন জায়গায় পৌঁছে? বলে তার দিলের মধ্যে সরিষার দানা পরিমাণও ইমান নাই, সে ওই জায়গায় পৌঁছে গেছে। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग, अजीज साथियों, जिस तरीके से नमाज को छोड़ देना या फिर नमाज में बिला वजह ताखीर करना, ये मुजीब अजाब है और ये ऐन मुनाफिकों की सिफत है और निफाक की अलामत है। इसी तरीके से इस खुरूज को तर्क कर देना कुल्ली तौर पर या फिर इस खुरूज में बगैर किसी उज़्र के ताखीर करना, ये भी निफाक की खसलत है और मुनाफिकीन की अलामत है और ये भी मुजीब अजाब है। বলেন যে কেউ ইচ্ছে করে নামাজ ছেড়ে দিল অথবা নামাজে সে দেরি করলো, বলে এটার দ্বারা কি হয়? আল্লাহর আযাব তার উপর আসে, আযাব তার উপর হওয়াটা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তো বলেন যে সে নামাজকে ছেড়ে দিল, তাকিদ করলো, বলে এগুলা তো মুনাফিকের আলামত। এটা যেরকম মুনাফিকের আলামত, এটার দ্বারা যেরকম আযাব আসে, এটার দ্বারা যেরকম তার উপর আযাব সাব্যস্ত হয়ে যায়, ফয়সালা হয়ে যায়, ঠিক কোন ব্যক্তি দাওয়াতের কাজকে এরকম ছাড়লো, দাওয়াতের কাজের মধ্যে তাকিদ করলো, দেরি করলো, অবহেলা করলো, বলে এটাও এরকম মুনাফিকের আলামত, এটার দ্বারাই আল্লাহ তাআলার আযাব আসে। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तबूक के मौके पर कोई क़िताल वाक़ई नहीं हुआ, तबूक के मौके पर कोई क़िताल नहीं, उसके बावजूद उन 3 सहाबा पर ऐसी नाराजगी और ऐसा इताब और ऐसा मुकाता और बैकाट और ऐसा हंगामा खड़ा किया गया, ऐसा हंगामा मौलाना यूसुफ अली के जुमला है। उन 3 आदमियों के खुरूज में ताखीर या खुरूज न करने पर ऐसा इज्तिमाई तौर पर हंगामा खड़ा किया गया, ऐसा हंगामा और ऐसी जो है नफरत और ऐसी सजा और ऐसा इताब और अल्लाह के रसूल की ऐसी नाराजगी शायद उस जमाने के बड़े से बड़े गुनाह पर जाहिर न हुई हो। जिना करने वालों पर ऐसी अल्लाह की नाराजगी नहीं, और चोरी करने वालों पर, शराब नोशी पर ऐसी नाराजगी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से हमें नहीं मिलती। सजाएं दी गई, संसारी हो गई और उन्हें हद जिना और हद सरीका से गुजार दिया गया, लेकिन ऐसी सजा सख्त कि उनके ऊपर जमीन तंग हो गई हो, जैसा कि इन 3 लोगों पर जमीन तंग हो गई जो तबूक के मौके पर अल्लाह के रास्ते में नहीं गए। मौलाना यूसुफ फरमाया करते थे, ये सिर्फ इस बात को जतलाने और इस बात के क़यामत तक समझाने के लिए कि अल्लाह के रास्ते में ना निकलना कितना सख्त गुनाह और कितने अल्लाह की नाराजगी का यकीनी सबब। उम्मत के ऊपर पूरी जमीन तमाम कुशादगियों के बावजूद तंग हो जाएगी अगर उम्मत ने उमूमी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के रास्ते के निकलने को, खुरूज को तर्क कर दिया। খুব খেয়াল করে শুনি ভাই, বড় আহাম কথা, জরুরি কথা বলতেছেন যে তবুকের মৌকায়, তবুকের যে সফর ছিল, ওই সফরে ওইখানে কোনো যুদ্ধ লড়াই হয় নাই। হযরত ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন যে তবুকের সফরে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে তবুকের সফর করছিলেন, ওইখানে কোনো যুদ্ধ লড়াই এগুলো হয় নাই। কিন্তু 3 জন সাহাবী যারা একটু এরকম যাইতে পারেন নাই, পিছে পড়ে গেছেন, যান নাই অথবা দেরি করছেন, যার কারণে পিছে পড়ে গেছেন, বলে তাদের উপর কিরকম এক মুসিবত আসছে। বলে কোন জেনাকার, এরকম কোন চোর, কোন শরাবখোর, বলে তাদের উপরও এরকম আযাব আসে নাই, আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি আসে নাই, তাদেরকে এরকম সংকীর্ণ করা হয় নাই, তাদের উপর এরকম মুসিবত আর হাঙ্গামা শব্দটা বলে এরকম তাদের উপর মানে একটা হঠাৎ বিপদ, একটা কঠিন বিপদ তাদের উপর আসে নাই,
যেরকম আসছিল ওই লোকগুলোর উপর যারা আল্লাহর রাস্তায় যায় নাই, আল্লাহর রাস্তায় যাওয়া থেকে যারা পিছে ছিল, তাদের উপর যেরকম সাজা, তাদের উপর যেরকম আযাব, আর তাদের উপর যেরকম ডাক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসছে, আল্লাহ রাসূলের পক্ষ থেকে আসছে, বলেন যে তাদের উপর এমন এমন শাস্তি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে যার ব্যাপারে বলা হয়েছে ওয়াদাকাত আলাইহিমুল আরদু বিমা রাহাবাত, আল্লাহর জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে, মানে কোন দিকে তাদের জায়গা নাই, কোন দিকে তাদের স্থান নাই, এরকম এক কঠিন অবস্থায় তারা পড়ছে। অথচ ওই জেনাকার, ওই চোর, ওই শরাবখোর, তাকে তো শাস্তি দেওয়া হয়েছে, হদ লাগানো হয়েছে, তার উপর হয়তো দৌড়া মারা হয়েছে, বাস এর উপর শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এদের উপর জমিন সংকীর্ণ হয়ে গেছে, এত কঠিন আযাব দেওয়া হয়েছে। এই যে ঘটনা, এই ঘটনাকে সামনে রেখে যে কথাটা বলেন, বড় জরুরি কথা, যে উম্মত যদি দাওয়াতের কাজকে ছাড়ে তাহলে উম্মতের উপরে জামানায়ও জমিন, আল্লাহর জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে যাবে যদি দাওয়াতের কাজকে উম্মত ছাড়ে অথবা দাওয়াতের কাজে তারা যদি অবহেলা করে। जो अल्लाह के रास्ते में निकलने को तर्क कर देंगे, अल्लाह उनके दिलों में मोहर लगा देंगे। इसका मतलब क्या है? अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इसका मतलब यह है कि उन्हें अल्लाह के रास्ते में निकलने की इज्तिमाई उम्मत के फवाइद महसूस नहीं होने लगेंगे, और अल्लाह के रास्ते में न निकलने पर इज्तिमाई उम्मत के नुकसानात का एहसास और उसका गुनाह उनके दिल के अंदर से खत्म हो जाएगा। यह है दिलों पर मोहर लगाने का मतलब, कि जो लोग पीछे रहने वालों के साथ रहने पर राजी हो जाते हैं, अल्लाह की तरफ से उनके दिलों पर मोहरें लग जाती हैं, निकलने का फायदा उन्हें समझ में नहीं आता, न निकलने का नुकसानात का एहसास उनके अंदर से खत्म हो जाता है। যে বলতেছেন, বলে যারা আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়া থেকে বিরত থাকবে, পিছপা হবে, বলে তাদের দিলের মধ্যে মোহর লাগায় দেওয়া হবে। বড় শক্ত কথা, কঠিন কথা, যে তাদের দিলের মধ্যে মোহর লাগায় দেওয়া হবে। মোহর লাগায় দেওয়ার কি অর্থ? আল্লামা ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলেন যে মোহর লাগায় দেওয়ার অর্থ হলো যে উম্মত আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়ার যে ফায়দা, ওই ফায়দা তাদের নজরে থাকবে না, এবং বাহির না হওয়ার দ্বারায় উম্মতের যে ইজতেমাই কত ক্ষতি, এই ক্ষতিও আর তারা বুঝতে পারবে না। ওই অনুভূতি তাদের শেষ হয়ে যাবে, ফায়দাও তারা বুঝতে পারবে না, আর ক্ষতিও বুঝতে পারবে না। এটাই হলো তাদের দিলের মধ্যে মোহর লাগায় দেওয়ার অর্থ। अल्लाह रसूल से मोहब्बत की अलामत और अल्लाह रसूल ने मोहब्बत का दावा और अल्लाह रसूल के इताअत की सबसे बड़ी अलामत अल्लाह के रास्ते में निकलना है। जब तीनों हजरात से सलाम दुआ और उनसे कदा ताल्लुक का हुक्म दे दिया गया, तो हजरत काब बिन मालिक गए हजरत मिक़दाद के घर और कहने लगे, क्या तुम नहीं जानते मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूँ? कहने लगे अल्लाह रसूल ही जानते हैं कि तुम्हें अल्लाह रसूल से मोहब्बत है। यानी गोया अल्लाह के रास्ते में निकलने को ताखीर करना या अल्लाह के रास्ते में निकलने को तर्क कर देना, यह अल्लाह रसूल से मोहब्बत न होने की अलामत है। ऐसा काम तो मुनाफिक ही कर सकता है। বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়া থেকে বিরত থাকা, এটা বড় কত শক্ত। বলেন যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সাথে মহব্বতের আলামত, আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সাথে মহব্বতের যে দাবি যে আমি মহব্বত রাখি, বলে এই কথা ওই সময় প্রকাশ করা যাবে যখন আল্লাহ রাস্তায় সে বাইর হবে। আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়া থেকে বিরত হওয়া, আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়াকে ছাড়া, এটার দ্বারা কি বোঝা যায়? আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সাথে তার মহব্বতটা যেন আর নাই, যেন ওই মহব্বত তার নষ্ট হয়ে গেছে। এই জন্য বলেন হযরত কাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি ওই তিনজনের মধ্যে একজন ছিলেন যারা পিছপা হয়েছিল, তবুকে যারা যায় নাই, তিনি হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে গিয়ে বললেন যে আপনি তো জানেন যে আমি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের সাথে মহব্বত রাখি। তখন হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছিলেন, এটা আল্লাহই ভালো জানে যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের সাথে কে মহব্বত রাখে। তো এবং বলেন যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সাথে মহব্বত রাখার আলামতই হলো আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়া, আর বাহির না হওয়া এটা মহব্বত না হওয়ার আলামত, এবং এটা মুনাফিকিনদের আলামত। আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়া থেকে পিছপা হওয়া, আল্লাহ রাস্তায় বাইর না হওয়া কার আলামত? এটা মুনাফিকের আলামত। इसीलिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लज़ी हजर अल-अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर खारिज अन हाउलाइल मुमिनीन, कि जो शख्स अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को तर्क कर दे, वो मुमिनीन कामिलीन की जमा से खारिज माना जाएगा। ইমাম গযালী রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে যারা আমর বিল মারুফ,
সৎ কাজে আদেশ, নাহি আনিল মুনকার, অসৎ কাজে নিষেধ করাকে ছেড়ে দেয়, বলে সে তো মুমিনদের জমাত থেকে খারিজ হয়ে গেল, মুমিনদের জমাত থেকে সে বাইর হয়ে গেল। जितने अमाल से एक मोमिन एक मुनाफिक से मुमताज हो सकता है, उनमें सबसे अहम और सबसे बुनियादी अमल जिससे खुलकर ईमान भी सामने आ जाता है और खुलकर निफाक भी जाहिर हो जाता है, वो अल्लाह के रास्ते का खुरूज है। इसलिए अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जगह मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतों की सिफत में पहली सिफत ये बयान फरमाई कि वो भलाई से रोकते हैं, बुराई का हुक्म करते हैं। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतों की पहली सिफत ये बयान फरमाई कि भलाई का हुक्म करते हैं, बुराई से रोकते हैं। इससे बात अच्छी तरह वाज़ेह हो गई कि इन दोनों गिरोह और इन दोनों फिरकों और इन दोनों जमातों के दरमियान माँ बिहिल इम्तियाज, वजह इम्तियाज ही अल्लाह के रास्ते का खुरूज और नफर है। और जो शख्स अल्लाह के रास्ते के नफर का एहतिमाम करेगा वो ईमान और ईमानी खसलतों से आरासा होते होते मोमिनीन कामिलीन की जमात में दाखिल हो जाएगा और निफाक की खसलतों से निकलते निकलते वो मुनाफिकीन की जमात से छट जाएगा। और जो शख्स नहीं अल्लाह के रास्ते के खुरूज को तर्क कर दे, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को तर्क कर देगा, वो धीरे धीरे मोमिनीन की जमात से निकलता चले जाएगा और ईमानी खसलतों से निकलता चले जाएगा और उसके अंदर निफाक की खसलतें बढ़ती चली जाएंगी, यहां तक कि मुनाफिकीन की जमात में शामिल हो जाएगा। বলেন যে একজন মুমিন আর মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্যটা কিভাবে প্রকাশ পাবে? একজন মুমিন আর মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্যটা প্রকাশ পাবে এইভাবে যে একজন মুমিন যে সে তো আল্লাহর রাস্তায় যাবে, সে আল্লাহর রাস্তায় যাবে, আল্লাহর রাস্তায় সে চলবে, আল্লাহর রাস্তায় যাওয়াকে সে কখনো ছাড়বে না, এটা মুমিনের সিফাত। অপরদিকে মুনাফিক বলে সে তো আল্লাহর রাস্তায় চলাকে সে তো তরক করবে, সে আল্লাহর রাস্তায় যাবে না, বলে এটা হলো মুনাফিকের সিফাত। আল্লামা কুতুবী রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি লেখেন যে আল্লাহ তাআলা মুমিন এবং মুনাফিকের যে কিছু আলামত বাতাইছেন, সিফাত বাতাইছেন, তার মধ্যে এই কথাটা উল্লেখ করছেন যে মুনাফিক তো ওই সমস্ত লোক, বরং তাদের যে সিফাতগুলা বলছেন, তাদের যে অভ্যাসগুলার কথা বলছেন, তার মধ্যে প্রথম যে কথাটা আনছেন যে তারা সৎ কাজে অসৎ কাজে কি করবে? হুকুম করবে, আর সৎ কাজে নিষেধ করবে। সৎ কাজে তারা বাধা দিবে, সৎ কাজে তারা বাধা দিবে, আর অসৎ কাজ করার জন্য কি করবে? মানুষকে তারা তরগিব দিবে, হুকুম দিবে, অসৎ কাজের দিকে মানুষকে চালানোর চেষ্টা করবে। এটা হলো মুনাফিকের আলামত। আর মুমিনের আলামত কি? বলে মুমিন সৎ কাজে আদেশ করবে আর অসৎ কাজে নিষেধ করবে, এটা হলো মুমিনের আলামত। অনেকগুলো আলামত বাতাইছেন, তার মধ্যে এই আলামতগুলো প্রথমেই আনছেন, প্রথমে এগুলো উল্লেখ করছেন। তো বলেন যে একজন মুমিন যখন সে সৎ কাজে আদেশ করতে থাকে, অসৎ কাজে নিষেধ করতে থাকে, এই কাজ করতে করতে ওই মুনাফিকের ওই যে আলামতগুলো এগুলা তার মধ্যে আর আসবে না, সে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, খাঁটি মুমিন হিসাবে সে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি সৎ কাজে এরকম ভাবে আদেশ করবে না, অসৎ কাজে নিষেধ করবে না, বরং উল্টা করবে, যা অসৎ কাজে আদেশ করবে, সৎ কাজে নিষেধ করবে, এরকম করতে করতে এক পর্যায়ে সে মুমিনের সিফাত থেকে বাইর হয়ে যাবে, সে মুনাফিকের অন্তর্ভুক্ত সে হয়ে যাবে। लोगों ने यह समझ लिया है कि तबलीग में निकलना सिर्फ कलीमे नमाज के सीखने के लिए है, लिहाजा एक बहुत बड़ा तबका है जो अल्लाह के रास्ते में उतना ही वक्त लगाता है जितना कि वो कलीमे नमाज सीख लें, और उसके बाद समझते हैं कि हमारे इस तबलीग में निकलने का मकसद हासिल हो चुका। उसके बाद समझते हैं अब अगर न निकलो कोई नुकसान की बात नहीं, और समझते हैं कि फितनों का दौर है, फितनों के दौर में कलीमा नमाज सीख कर अपने घरों में रहो और अपने आमाल की पाबंदी करते रहो, ये फितने से बचने का रास्ता है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, कुरान फैसला कर रहा और कुरान क़यामत तक के लिए ऐलान कर रहा है कि जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते को तर्क करके घर पे बैठना, अपने मकाम पे रहना तय कर लिया है, वही दर हकीकत फितने में वाक़े हो चुके, फितने में गिर चुके। अला फिल फितनती सकतू, अल्लाह के रास्ते के तर्क को अल्लाह फितने में गिर जाने से ताबीर फरमा रहे हैं। और अल्लाह के रास्ते में निकलना ये तमाम फितनों से निकलने का बुनियादी और यकीनी सबब है।
ये बात और इस बात का एहसास आज काम करने वाले आमले के दिल के अंदर से निकल चुका है। বলেন যে মানুষ মনে করে যে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়া এটা কালেমা নামাজ শিখার জন্য। তো তারা কালেমা নামাজ শিখে কিছুদিন আল্লাহ রাস্তায় বাইর হয়, চলে, কালেমা নামাজ শিখা হয়, তখন মনে করে যে এখন তো আমি ঘরে বসবো, আমি নিজের আমল করব, এর দ্বারা আমি ফিতনা থেকে বেঁচে যাব, ফিতনার মধ্যে আমি পড়বো না, যেহেতু আমি কালেমা নামাজ শিখে নিছি, এখন আমি ঘরে বসে বসে ইবাদত করি, ফিতনা থেকে বেঁচে যাব। তিনি বলেন যে না না, আল্লাহর কোরআন কি বলতেছে? আল্লাহর কোরআন তো এই কথা বলতেছে যে আল্লাহ রাস্তায় যে বাইর হবে না, বলে সে তো ফিতনার মধ্যে পড়ে যাবে। আল্লাহ রাস্তায় যে বাইর হওয়া ছেড়ে দিবে আর ঘরে বসবে, ওই যে আল্লাহর কালামে যে কথা আল্লাহ ফিল ফিতনাতি সাকাতু, বলে তারা তো মুনাফিকদের ব্যাপারে এই কথা বলছে যে তারা তো ফিতনার মধ্যে তারা পতিত হয়ে গেছে, ফিতনার মধ্যে তারা পড়ে গেছে। তো আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়াকে ছেড়ে দেওয়া, এটা কি এটা ফিতনায় পড়ার এটাই কারণ হয়ে যায়। যে সে মনে করতেছে যে আমি এখন ফেরাতে আবাদত করবো, আমল করব, আমি বাইচা যাব। বলে না না, এটার দ্বারা বাঁচতে পারবে না, বরং ফিতনার মধ্যে তো সে পড়ে যাবে যখন সে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়াকে ছেড়ে দিবে। इसीलिए आप देखेंगे कि एक तरफ नयों का खरूज बढ़ रहा है और दूसरी तरफ तमाम कारगुजारी का खुलासा ये निकला कि पुरानों का खरूज कम होता जा रहा है। और मौलाना फरमाया करते थे नए निकल रहे हो और पुराने बैठते जा रहे हो, ये काम की तनज़्ज़ुली है। বলেন যে কারগুজারির মধ্যে যে জিনিসটা আসছে, যে নতুন নতুন তবকা বাড়তেছে, নতুন নতুন মানুষ আল্লাহ রাস্তায় বাইর হইতেছে, আর পুরানোর সাথে যারা ওরা সময় লাগাইতেছে না, ওরা মেহনত করতেছে না, ওরা বসে আছে। তো বলেন যে এটা তো কিরকম? হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে নতুন নতুন লোক বাইর হওয়া আর পুরানোরা বসে যাওয়া, এটা কাজের তানাজুলির আলামত। যে কাজের মধ্যে কমই আসা গেল, কাজের উন্নতি হইল না, কাজের অবনতি হইল, এটা অবনতির আলামত। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे हमारे इस काम का मकसद इन फिरू खिफाफा व सिकाला पर उम्मत को लाना है। बहुत वजाहत, बड़ी सराहत के साथ फरमाया करते थे। एक तबका ये भी समझता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलने का कोई इसके अलावा वजह नहीं कि अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ, थोड़े दिनों के लिए वक्त लगा लो, और इस निकलने में हम अल्लाह के अम्र के मोहताज नहीं है और इसमें अल्लाह का कोई अम्र का दखल नहीं है। जिस तरह नमाज पढ़ने में अल्लाह के अम्र का दखल है, इसी तरीके से मेरे अजीजों दोस्तों अल्लाह के रास्ते में निकलने में भी अल्लाह के अम्र को दखल है। हमारा जिस तरह नमाज पढ़ना महज अल्लाह के अम्र की वजह से, हमारे सारे खुरूज की बुनियाद ही अल्लाह के अम्र की वजह से, इस बात का दिल की गहराइयों में यकीन होना चाहिए। और अल्लाह के रास्ते में न निकलना, ये तो इस तरह अल्लाह के अम्र को छोड़ना और फरीजे को छोड़ना, जिस तरीके से नमाज को छोड़ना गुनाह है। বলেন যে হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়ার দ্বারা কি চাইতেছি? আল্লাহর যে হুকুম ইনফিরু খিফাফান ওয়া সিকালা, যে তোমরা হালকা হও, ভারী হও, সর্ব অবস্থায় আল্লাহ রাস্তায় বাইর হও, বলে এই আয়াতের উপর আমল করা, এটা হলো উদ্দেশ্য, যে ওই আয়াতের উপর আমল হয়। বলে কিছু লোক একথা মনে করে যে এটা তো বাস আমরা বাইর হইলাম, একটু ফায়দা হইলো, এতটুকু। আল্লাহ তাআলার এটা তো এরকম আমর না, হুকুম না, যেরকম নামাজের হুকুম, নামাজ যেরকম ফরজ, নামাজের একটা হুকুম আছে, এটা তো ওইরকম একটা হুকুম না, এই জন্য একটু বাইর হইলাম, একটু ফায়দা পাইলাম, শেষ হয়ে গেল, বলে এরকম না। বিষয়টা হলো যে নামাজ যেরকম আল্লাহ তাআলার হুকুম, যেরকম এটাকে ফরজ করা হয়েছে, এখানে ইনফিরু খিফাফান ওয়া সিকালা, এখানেও আল্লাহ তাআলা হুকুম করছেন, এটাকে হুকুম মনে করে বাইর হওয়া, যেটাও আল্লাহ তাআলার হুকুম। নামাজ ছাড়লে যেরকম গুনাহ হবে, এইখানে আল্লাহ তাআলার এই হুকুমকে ছাড়লে, অর্থাৎ আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়ার যে হুকুম আসছে, যে আদেশ আসছে, এটাকে ছাড়লেও এরকম গুনাহ হবে। বলে এটাকে দিলের মধ্যে ইয়াকিন করা চাই যে এটা ছাড়ার দ্বারাই গুনাহ হবে, যেরকম নামাজ ছাড়ার দ্বারাই গুনাহ হবে। वो फरमाते थे कि इस नफर में कोताही करना मुजीब अजाब है, और दावत के जितने भी अमाल हैं, इन सारे अमाल की उसूलों की पाबंदी निहायत जरूरी। इन तमाम अमाल दावत में उसूलों की पाबंदी निहायत जरूरी, और इनमें से जरा सी बेउसूली करना
देर से आने वाले अजाब को शायद जल्द तुम्हारे सर पर लाके खड़ा कर दे। ये मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हाल के अम्र के सामने गर्दन झुकाने का नाम इस्लाम, हाल के अम्र के सामने गर्दन झुकाने का नाम इस्लाम। और हाल के अम्र से शैतान दो रास्तों से रोकता है, एक जुल्मानी रास्ता, दूसरा नूरानी रास्ता। जुल्मानी रास्ता यह है कि उस वक्त किसी गुनाह में मुब्तला करके हाल के अम्र से हटा देता है, और दूसरा नूरानी रास्ता यह है कि किसी छोटे अमल में लगाकर उस वक्त के बड़े अमल से उसे रोक देता है। ये छोटे छोटे अमल करके समझता है कि मैं बहुत बड़ा अमल कर रहा हूं। फिर फरमाते थे कि मैं पूरी ताकत कुव्वत से कहता हूं, इस वक्त हाल का सबसे बड़ा अम्र और सबसे बड़ा फरीजा वो फरीज़ा दावत इल्लाह है, और फरीज़े दावत इल्लाह में कमी कोताही का बदल बड़ी सी बड़ी इबादत नहीं बन सकती। বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়াকে ছেড়ে দেওয়া, এটা তো আল্লাহর আযাবকে টানা, এটার দ্বারা আল্লাহর আযাব এসে যায়। এই জন্য বলে এই হুকুমকে তো এরকম গুরুত্ব সহকারে আদায় করতে হবে। বলে এটাকে ছাড়লে আল্লাহর আযাব আসবে। এটা ছাড়ার দ্বারায় কি হবে যে আল্লাহর আযাব মানুষের উপর এসে যাবে, আর দিনের উপর সে চলতে পারবে না। বলেন যে আল্লাহ তাআলার যে হুকুমগুলো আমাদের উপর আছে, এক একটা হুকুম আল্লাহ হালের আমর। বলে এই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার কি আমর, কি হুকুম, বলে ওই হুকুমটা পুরা করা এটা তার জন্য ফরজ। বলে আল্লাহ তাআলার কোন হুকুম যখন মানুষের সামনে আসে, তখন দুই ধরনের জিনিস সামনে রোকাওয়াট সৃষ্টি হয়, বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একটা তো হলো একটা মানে জুলমানি সুরত, যেটা শয়তান তাকে কোনো নাফরমানির মধ্যে লাগায় দেয়, ওই নাফরমানির কারণে হুকুমটা নষ্ট হয়ে যায়। ওই নাফরমানির মজার মধ্যে সে লাগে, আর আল্লাহ তাআলার হুকুম তার থেকে ছুটে যায়। আরেকটা হলো কি, একটা নুরানি সুরতে শয়তান ধোঁকা দেয়, সেটা হলো ওই যে বড় হুকুম যেটা, তার চেয়ে ছোট কোনো কাজের মধ্যে শয়তান তাকে লাগাইয়া দেয়, ওই ছোট কাজের মধ্যে মশগুল হয়ে যায় সে, তখন আল্লাহ তাআলার ওই হুকুমটা ছুটে যায়। তো তিনি বলেন যে আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া, আমি এই জামানায় আমি মনে করি যে আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়ার চেয়ে বড় হুকুম এই জামানায় হইতে পারে না। আমি খুব চিন্তা করে দেখছি যে এটা হালের সবচেয়ে বড় আমল, যে আল্লাহর রাস্তায় মানুষ কি বাহির হয়ে যায়। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग, अजीज साथियों, लोग तरह तरह के आज़ार की वजह से अल्लाह के रास्ते में निकलने को तर्क कर देते हैं, लेकिन याद रखने की बात है कि उज़्र की वजह से निफाक और ईमान में, मुनाफिक और मोमिन में फर्क ये है कि बिना उज़्र के झूठे झूठे आज़ार बयान करके अल्लाह के रास्ते से पीछे रुककर और रहकर खुश होना, ये निफाक की अलामत है। और सच्चे आज़ार के बावजूद, सच्चे आज़ार की वजह से जो लोग पीछे रह जाते थे मदीने तैयबा में, उस पर वो दिल से गमगीन और आंखों से आंसू बहाते थे, ये पक्के मोमिन कहलाते थे। हर आदमी अपने दिल के इस हाल के एतबार से अपना फैसला खुद कर सकता है कि आज़ार के आने पर अगर खुरूज तर्क हो जावे तो उस पर खुशी का इजहार है, तो अपने निफाक का यकीन कर ले, और आज़ार के आने पर किसी वजह से खुरूज में ताखीर या तर्क हो जाए और दिल से गमगीन बेचैन हो और आंखों से आंसू जारी हो जाए, तो यकीन कर ले कि मेरे पास ईमान है। বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় বাহির হওয়ার তাকাজা যখন সামনে আসে, তখন মানুষ ওজর দাঁড়া করায়, এক একটা ওজর দেখায় যে আমার এই ওজর, আমি এই কারণে যেতে পারতেছি না, আর ওজর দেখায় আল্লাহ রাস্তা থেকে সে পিছে হটে যায়, আল্লাহ রাস্তায় সে বাহির হয় না। বলেন যে ওজর যখন সামনে আসে, যেটা দেখা যায় যে ওজর যেটা বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় যেটা ছিল, যে মুনাফিক যারা, তারা নিজেরা ওজর বানায়া পেশ করত, এই ওজর নিজের থেকে একটা ওজর বানায়া পেশ করত, আর আল্লাহ রাস্তা থেকে সে পিছে হইটা যাইতো, পিছপা হয়ে যাইতো ওই ওজর দেখায়া। এটা তো মুনাফিক, এটা নেফাক, মুনাফিকের এটা আলামত। আচ্ছা, যদি বাস্তবে ওরকম কোন ওজর আইসা গেছে, ওরকম কোন মুসিবত আইসা গেছে, অসুবিধা আইসা গেছে, তখন তারা বড় পেরেশান হইতেন, বড় গমগীন হইতেন, দিলের মধ্যে বড় দুঃখ পাইতেন, চোখ থেকে ওনাদের পানি পড়তো। তো বলেন যে যদি এরকম হালাত হয়, তাহলে সে তো মোমেনের আলামত এটা, তার দিলের মধ্যে বড় ব্যথা, বড় দুঃখ, হ্যাঁ আমি এই ওজরের কারণে আল্লাহ রাস্তা বাইরে যেতে পারলাম না। কোন লোক
কোন ওজনের কারণে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হইতে পারে নাই, আর সে খুশি যে আমি বাইর হই নাই, ভাই আমি বাইর হওয়া থেকে আমি বাইচা গেলাম, বলে এটা মুনাফিকের আলামত। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग, अजीज साथियों, लोग बड़ी बड़ी इबादत की वजह से कभी कभार इस रास्ते में निकलने की अहमियत को खत्म कर देते हैं। क्यों कि बड़ी इबादत सामने है। इस वजह से बड़ी 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 इबादत की वजह से लोग अल्लाह के रास्ते के खुरूज को, नफर को तर्क कर देते हैं। आप बड़ी जगह बैठकर और बड़ी बड़ी इबादतें कर लें और बड़ी शख्सियत के पास रहें, बड़ी हस्तियों के पास रहें, लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकलने का कोई मुकाबला नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने तैयबा अपने जाती गरज से नहीं रुके, अपने कारोबार की वजह से नहीं रुके, बीवी बच्चों की वजह से नहीं, जाती और नफसानी ख्वाहिशात की वजह से नहीं, बल्कि जुम्मे के दिन मस्जिद नबवी के अंदर जुम्मे की नमाज सय्यदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इख्तिदा में नमाज पढ़कर जाने की गरज से सुबह से लेकर शाम तक के लिए ताखीर कर गए। इतनी बड़ी नेकी की नीयत उन्होंने करी खालिस अल्लाह के लिए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरते ही पहला सवाल किया कि अब्दुल्ला तुम गए नहीं? उन्होंने न जाने की वजह जब बयान की तो आपने कहीं से कहीं तक उन्हें वाहवाही या शाबाशी नहीं दी, बल्कि आपने फौरन क़यामत तक के लिए समझा दिया कि जो जमात अल्लाह के रास्ते में सुबह निकल गई, उनमें और तुम्हारे दरमियान जन्नत में दाखिले के एतबार से 500 साल का फासला हो गया। आज मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये सारे फजाइल हमारे मिंबर से खत्म हो चुके हैं। हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है अल्लाह के रास्ते में निकलने के। ये सारे फजाइल इनफरादी, इज्तिमाई अपने मराकिज के मिंबरों से, अपने मस्जिद की मिंबर की सतहों से बयान करें, वरना यह खुरूज का सिलसिला इज्तिमाई तौर पर खत्म हो जाएगा, इसका मेयार घटता चला जाएगा और यह खुरूज एक रस्म बन करके रह जाएगा। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग ভাই সবাই শুনতেছি তো? বড় জরুরি কথা বলতেছেন যে মানুষ অনেক সময় ইবাদতের মধ্যে খুব মশগুল হয়, ইবাদতের মধ্যে মশগুল হয়, ইবাদতের মধ্যে লাগে, আর আল্লাহর রাস্তার বাইরে হওয়াকে ছেড়ে দেয়। আমি তো বহুত বড় ইবাদতের মধ্যে মশগুল আছি, আমি তো কোনো বিশেষ জায়গায় আছি, আমি তো কোনো বিশেষ ব্যক্তির কাছে আছি, এরকম কোনো বিশেষ ব্যক্তির কাছে, কোনো বিশেষ জায়গায় এরকম বেশি বেশি ইবাদত আমি করতেছি, তা আমি তো অনেক নেকি কামাই করতেছি, এটা মনে করে আল্লাহ রাস্তা বাইরে হওয়াকে ছেড়ে দেয়। তিনি বলেন যে এই ইবাদত আর কোনো বিশেষ ব্যক্তির কাছে থাকা, কোনো বিশেষ জায়গায় থাকা, এটা আল্লাহর রাস্তায় বাইর হওয়ার মোকাবেলায় কিরকম একটা ঘটনা দিয়ে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওনা করলেন। জামাত রওনা হয়ে গেল, জামাতের সাথে ওনার নামও ছিল, ওনাকেও রওনা করা হয়েছে, কিন্তু তিনি একটু পিছাইলেন। তিনি কেন পিছাইছেন? বলে তিনি কি ব্যবসার জন্য পিছাইছেন? তিনি কি দুনিয়া কামাইয়ের জন্য পিছাইছেন? না, দুনিয়ার কোনো গরজে, দুনিয়ার কোনো ফায়দার জন্য তো তিনি পিছান নাই। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো হাস্তি, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছে নামাজ পড়ার জন্য তিনি পিছাইছেন, অন্য কোনো কাজের জন্য না, একটা বড় ইবাদতের জন্য তিনি পিছাইছেন। আর আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের সালাম শেষ করে ওনাকে দেখে ওনাকে বাহবা দেন নাই। জামাত পিছে নামাজ পড়ার জন্য সে অপেক্ষা করছে, কোনো বাহবা দেন নাই, বরং আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে এমন একটা কথা বলছেন, এমন একটা ভয়ের কথা বলছেন, বলে কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা উম্মতের জন্য এর মধ্যে বড় সবক রয়ে গেছে। তিনি কি বলছেন? যে যারা রওনা হয়ে গেছে তারা তো তোমার 500 বছর আগে জান্নাতে পৌঁছে গেছে। এখন যারা আগে রওনা হয়েছে তারা 500 বছর আগে, আর যে পিছাইছে এই কত বছর পিছাইছে? 500 বছর পিছিয়ে গেছে। ইনি 500 বছর পিছিয়ে গেছে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে ভয় দেখাইলেন এই কথা, বলে কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা মানুষের জন্য এখানে সবক রয়ে গেছে যে কোনো এরকম কোনো ইবাদত আর কোনো কাজ আর কোনো ব্যক্তির কাছে থাকার কারণে বলে আমি আল্লাহ রাস্তার খুরুজকে আমি পিছাবো, বলে এটার কোনো সুযোগই নেই। বলে এই কথাগুলো আমাদের মিম্বর থেকে তো প্রায় ছুটে গেছে। আল্লাহ রাস্তার খুরুজের ফাজাইল গুলা আমাদের মিম্বর থেকে খুব বলা দরকার, আমাদের এলাকার মিম্বর থেকে, দেশের মিম্বর থেকে,
এরকম জেলার মেম্বার থেকে সব জায়গা থেকে এই কথাগুলো বারে বারে বলা দরকার। না হলে মানুষের দিলের মধ্যে যে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়ার যে আগ্রহ আর শোক, যেটা আগ্রহ শোক পয়দা করে, এটা কমে যাবে, এটা নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য এই ফাজাইল গুলা বারে বারে আমাদেরকে শুনাইতে হবে। آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اس وقت آپ نے جو نصیحتیں یا جو وصیتیں فرمائی، اس میں اہم ترین تاکیدی وصیت یہ تھی کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو، انفذوا جیش اسامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر روایت میں آتا ہے، آپ کے انتقال کی خبر سنتے ہی وہ جماعت رک گئی، جبکہ کجاوے چڑھ چکے تھے اور سوار اپنے سواریوں کے اوپر پاؤں رکھ چکے تھے، لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی تو فوراً الٹے پاؤں واپس آ گئے، اور اتنے بڑے عمل کے لیے صحابہ نے تاخیر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز کا، تکفین کی سعادت میں شرکت ہو جاوے، اور پھر اسی طریقے سے اور دینی بڑی بڑی مصلحتیں ہیں، ان تمام دینی مصلحتوں کی وجہ سے وہ جماعت تھوڑی دیر کے لیے تاخیر کر گئی، صرف ایک ہفتے کے لیے تاخیر کر گئی۔ حضرت مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے کہ اس تھوڑی سی تاخیر کی وجہ سے چند شہروں کے علاوہ سارا ملک عرب مرتد ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں طائف اور پھر مکہ اور مدینہ، ان تین کے علاوہ گاؤں کے گاؤں، قریے کے قریے ارتداد میں جا چکے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذرا سی تاخیر ہو گئی۔ آپ اسے اندازہ لگائیں کہ امت نے اجتماعی طور پر بغیر کسی مصلحت کے اس راستے میں نکلنے کو اگر ترک کر دیا تو امت کے عقائد کا کیا حال ہوگا اور امت کے اعمال کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ بنے فوراً آپ نے سب سے پہلا حکم دیا اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا جائے، اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ آ کر کے رائے دے رہے ہیں کہ اس وقت تو ان کے اس جماعت کے مدینے میں رہنے کی زیادہ ضرورت ہے، انہیں ابھی روانہ نہ کیا جائے، کرنا ہی ہے تو تھوڑے دنوں بعد روانہ کر دیا جائے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں اس جماعت کو روک کیسے سکتا ہوں جس جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں تیار فرمایا، جھنڈا اپنے ہاتھ سے بنایا جبکہ آپ پر وحی نازل ہو۔ یہ تو سراسر وحی ہی کے خلاف کام ہے کہ اس جماعت کو روک دینا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں تیار کیا اور جاتے جاتے اس کو روانہ کرنے کی تاکید فرمائی۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہت اصرار کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نصوص کے اندر کوئی مشورہ نہیں، نصوص کے اندر کوئی مشورہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جماعت نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کلی طور پر نہیں بلکہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے لیکن خلیفے کے پاس آ کر ادا نہیں کریں گے، یا پھر انہوں نے کہا مدینے ادا نہیں کریں گے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تھوڑے سے اللہ کے فریضے میں کمی کی بنیاد پر حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ اگر یہ لوگ اس رسی کو بھی دینے کا انکار کر دیں زکوٰۃ میں جسے وہ حضور کے زمانے میں جانوروں کے ساتھ اونٹ کے ساتھ دیا کرتے تھے، اس پر بھی میں قتال کروں گا۔ یعنی اتنی ایک رسی کے برابر دین میں کمی آنے پر، ایک رسی کے برابر دین میں کمی آنے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ فرما رہے۔ آج تو امت کے اندر اس رسی کے برابر بھی دین باقی نہیں رہا، اس کے باوجود امت کے عوام اور امت کے خواص کے اندر اللہ کے راستے کا نفر کا احساس نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ اجتماعی طور پر اس امت کے لیے کتنے بڑے خسارے کی بات ہے اور امت اس نفر کی حقیقت سے کتنا دور جا چکی ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، سارے ردت کے دروازوں کے مسدود اور بند ہونے کا قیامت تک کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے ذریعے سے بتلا دیا کہ وہ اس امت کا نفر اور خروج ہے، اور امت نفر اور خروج کو چھوڑ دے تو پھر ردت کے جتنے چاہیں دروازے کھل جائیں کم ہیں، اور نفر اور خروج شروع کر دے اجتماعی طور پر تو ردت کے جتنے چاہیں دروازے بند ہو جائیں وہ کم ہیں۔
इसलिए ये मजमा आज़म इरादे करे कि आज तक इस नफर में जो हमसे कोताही कमी हुई है या इस्तिग़फ़ार हुआ, इस पर हम अल्लाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और आइंदा आज़म इरादे करें कि इंशाअल्लाह मौत तक इस नफर का हम एहतिमाम करेंगे। तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ मेहमान बोलेন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় যে ওসিয়ত করছেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ওসিয়ত সেটা হলো আনফিজু জাইশা ওসামা, যে ওসামার লস্করকে রওনা করো, ওসামার লস্করকে রওনা করো। যে ওসিয়তগুলো করছেন তার মধ্যে এটা বড় গুরুত্ব সহকারে বলছেন, যে ওসামার লস্করকে তোমরা রওনা করে দাও। বলে লস্কর তো রওনা হইতে যেতেছিল, তারা তৈরি করছে, তারা তাদের ওটার উপর বসার সিটও বিছাইয়া ফেলছে এবং পাও এরকম ভাবে পাদানির মধ্যে রাখছে যে তারা উঠবে। বলে এমন অবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন ওফাত হয়ে গেছে তখন ওনারা একটু দেরি করছেন। বিভিন্ন মুসলিহাত ছিল, দিনের অনেক ফায়দার জিনিস ওনাদের সামনে আসছে যে আল্লাহ রাসূল দুনিয়া থেকে বিদায় নিছেন, আল্লাহ রাসূলের এরকম ভাবে সেই জানাজার মধ্যে শরীক হওয়া, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফন কাফন ইত্যাদি, বলে এগুলো তাদের সামনে ছিল। বলে এগুলোর জন্য তারা এরকম অথবা দিনের আরো কোনো জিনিস সামনে রাখা ওনারা একটু দেরি করছেন। কতটুকু দেরি হয়েছে? বলে 1 সপ্তাহ দেরি হয়েছে। ওই জামাত যাইতে 1 সপ্তাহ দেরি হয়েছে। 1 সপ্তাহ পর ওই জামাত আবার রওনা হয়েছে। বলেন যে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই কথা বলেন যে এই যে 1 সপ্তাহ দেরি হয়েছে, এর দ্বারা উম্মতের কত বড় নোকসান হয়েছে আর কত বড় ক্ষতি হয়েছে। বলে শুধু মক্কা মুকাররমা, মদিনা মুনাওয়ারা এবং তায়েফ ছাড়া বাকি যত অঞ্চল ছিল, যত শহর ছিল, যত এলাকা ছিল, সব এলাকার মানুষ মুরতাদ হয়ে গেছে, দিনকে ছেড়ে দিছে। দিন থেকে তারা দূরে সরে গেছে। এই যে লস্কর বাইর হইতে একটু দেরি হয়েছে, যেটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসিয়ত করছিলেন যে এদেরকে রওনা করে দাও। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই ওফাতের পরে যখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খলিফা হইলেন, তিনি সর্বপ্রথম ওই কথাই বললেন যে তোমরা ওসামার লস্করকে রওনা করো। তখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একটু ভিন্ন রায়ও আসতেছিল। ওনারাও দেখতেছিলেন যে মদিনা খালি হয়ে যাবে, এদের লস্কর এখন মদিনায় থাকা দরকার, মানে পরে গেলেও চলে, আগে তো মদিনা সামলানো হোক। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি বললেন যে দেখো, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই লস্কর তৈরি করছেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই লস্করকে রওনা হওয়ার জন্য হুকুম করছেন। আল্লাহ রাসূল যে কাজটা করছেন ওইটা তো ওহীর মাধ্যমে করছেন, ওই কাজটা তো ওহীর মাধ্যমে করছেন। তো আমি ওই ওহীর মাধ্যমে যে হুকুমটা আমাদের সামনে আসছে, ওই হুকুমের খেলাফ আমি কিভাবে করতে পারি? এটা কখনো হইতে পারে না। এটা তো নস, দেখেন নুসুস যেগুলা বলে, বলে এই নুসুসের মধ্যে কোনো মোশারার করতে হবে না, এদেরকে তো এখন রওনা করতেই হবে, এরা তো বাইরে হয়ে যাবে। যদিও এরকম ভাবে ভিন্ন রায় ছিল, কিন্তু তিনি এটার উপর জমে গেলেন যে কি, যে এটা নুসুস অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে এটা হয়েছে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজে এদেরকে রওনা করছেন, অতএব এদেরকে দেরি করানোর কোনো সুযোগ নাই, এদেরকে রোকার, এদেরকে থামানোর কোনো সুযোগ নাই, এদেরকে রওনা হইতেই হবে, এরা রওনা হয়েই যাক। তো বলেন যে এই যে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়ার মধ্যে দেরি হওয়া, যেটা আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়ার মধ্যে কমি হওয়া, এটা যে কত বড় মুসিবত আনে। এই যে মুরতাদ হওয়া কত বড় মুসিবত, এটা আসলো কিসের দ্বারা? আল্লাহ রাস্তা বাইর হওয়াতে দেরি করার কারণে এই মুসিবতটা আসলো উম্মতের উপরে। বলেন যে উম্মতের মধ্যে যে দিনী লাইনে যে কমি আসতেছে, বলে এটা কেন? বলে আল্লাহ রাস্তা বাইর না হওয়ার কারণে এই সমস্ত কমি আসতেছে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বললেন, বলে ওইখানে কিছু লোক এমন ছিল, তারা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় যারা যাকাত আদায় করত, তা এখন তারা বলতেছে যে আমরা খলিফার কাছে গিয়ে যাকাত আদায় করব না, অথবা আমরা মদিনায় গিয়ে যাকাত আদায় করব না, এরকম ভাবে তারা একটু মানে গলে বসে তারা করতেছিল।
হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত উসামার লস্করকে রওনা করতেছেন, আর কি বলতেছেন যে শুনো, আল্লাহ রসুলের জামানায় যারা যাকাতের ওই জানোয়ার আদায় করত, এর সাথে রশি যে ব্যবহার হইতো, রশি, ওই রশি দিতেও যদি অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ হবে, তাদেরকেও ছাড়া হবে না। অর্থাৎ দিনের মধ্যে এক রশি পরিমাণ একটু কমে আসবে, এর মধ্যে এর মধ্যে ক্ষতি হবে, এই কমিটা তিনি বরদাস্ত করতে পারতেছেন না, যে একটা রশি পরিমাণ ক্ষতি হবে, এতটুকু দিবে না, তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা হবে, তাদেরকেও ছাড়া হবে না। তাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়বো, এতটুকু আমরা বরদাস্ত করবো না বলে তিনি এটার উপর জমলেন। আর হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর লস্করকে তিনি রওনা করলেন। তিনি বলেন যে আজ দুনিয়াতে যে ইরতিদাদ আসতেছে, মুরতাদ হইতেছে, বলে এটা কেন? বলে ওই দাওয়াতের কাজের কমির কারণে। দাওয়াতের কাজ আমরা করতেছি না, এর মধ্যে যতটুকু মুসলমান আছে এটা তো মানে একটা নেয়ামত আর কি আমরা পাইলাম, যে আমাদের কাজের মধ্যে কমি হইতেছে, তারপরে যতটুকু ইসলাম আর মুসলমান বাকি আছে। তো এই জন্য বলে দাওয়াতের এই কাজের মধ্যে কমি হওয়াটাই হলো দিনের নুকসানের কারণ। এটার এই এহসাস আজকে আমাদের নাই, যে দাওয়াতের কাজের কমির কারণে দুনিয়ার মধ্যে ইরতিদাদ আসে, দিনের মধ্যে নুকসান আসে, এটার অনুভূতি যেটা বলে এটা এখন নষ্ট হয়ে গেছে উম্মত থেকে। বলে এখন এই জন্য উম্মতের মধ্যে অনুভূতি পয়দা করা, দাওয়াতের কাজের মধ্যে কমি করা যাবে না। দাওয়াতের কাজে কমি আসলে দুনিয়াতে ইরতিদাদ আসবে, অর্থাৎ মানুষ মুরতাদ হবে। এই জন্য আল্লাহ রাস্তায় অবশ্যই তাদেরকে বাইর হইতে হবে। আল্লাহ রাস্তায় বাইর হবে, তখন গিয়ে কি হবে? মানুষের মধ্যে দিন আসবে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তো হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি তো একটা রশি কমিকে বরদাস্ত করেন নাই। আজকে বলতেছেন এক রশি পরিমাণ দিন আজকে আমাদের নাই, কিন্তু আজকে আমরা কি বেখবর হয়ে বসে আছি। এর মানে আমাদের ওই অনুভূতিটাও নষ্ট হয়ে গেছে। আজকে তো ওই হিসাবে, ওনাদের জামানা হিসাবে আজকে রশি পরিমাণ দিনও নাই বললে চলে, কিন্তু আল্লাহ রাস্তায় যে বাইর হইতে হবে, এটাকে শুধরাইতে হবে, এটাকে ঠিক করতে হবে, আর এটার জন্য বাইর হওয়া ছাড়া কোনো রাস্তা নাই। বলে এই অনুভূতিটা সবার মধ্যে আসা দরকার। আজ আম বলেন আর খাস বলেন, বলে কারোর মধ্যে এই অনুভূতিটা নাই। বলে সবার মধ্যে এই অনুভূতিটা পয়দা করতে হবে, সবার মধ্যে এই অনুভূতিটা আসতে হবে যে নফর ফি সাবিলিল্লাহর কমিটাই হলো দিনের নুকসানের কারণ। নফর ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়ার কমি, এটা হলো ইরতিদাদের কারণ। বলে এই কথাটা সবাইকে বুঝতে হবে এবং এটার জন্য আল্লাহ রাস্তা বাইর হইতে হবে। এবং এটার জন্য ইস্তিগফার করা। বলে আমাদের মধ্যে যে কমি হয়ে গেছে, বলে এই কমির কারণে আমাদের উচিত যে আমরা যে কমি করছি যাই নেই, এটার জন্য আমরা তওবা ইস্তিগফার করি আল্লাহ তাআলার কাছে। काम करने वालों का अल्लाह के रास्ते को तर्क कर देना, यही असल हलाकत है, यही असल हलाकत है। इसलिए कि अंसारे मदीना ने जब दीन की नुसरत के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, यहां तक कि घर के चूल्हे बुझ गए, फक्र और फाके का सिलसिला शुरू हो गया, और उसके नतीजे में अल्लाह ने सारे अरब को हिदायत दे दी। यह हज़रत मौलाना यूसुफ़ी का बयान का खुलासा है कि मकाम पर ऐसी नुसरत कि वहां भी फक्र और फाके, अल्लाह के रास्ते में निकलने के जमाने में भी ऐसी नुसरत कि वहां भी फक्र और फाके, अंदर भी फाके, बाहर भी फाके, हत्ता कि खेतियां उजड़ गई और सारे बागात वीरान हो गए। और उसके नतीजे में अल्लाह ने अरबों को हिदायत दे दी। तो अंसार ने आपस में मशवरा किया कि अब हम 6 महीने के लिए अल्लाह के रास्ते में खुरूज नहीं करेंगे, 1 साल नहीं, सिर्फ 6 महीने का, और वो भी इस नीयत के साथ और इस शर्त के साथ कि हम मकाम पर रहकर दीन की सारी नुसरतें करते रहेंगे। पूरे आलम से और सारे अरब से आने वाले वक्त की तालीम, तरबियत और उनकी नुसरत ये हम मदीने में रहकर करेंगे, जान और माल के एतबार से।
اور تعلیم و تربیت کا حق ادا کریں گے، لیکن صرف 6 مہینے کے لیے اللہ کے راستے کا خروج نہیں کریں گے تاکہ ہماری کھیتیاں صحیح ہو جائیں، ہمارے گھر کاروبار صحیح ہو جاوے، یہ نیت اور یہ مشورہ ہو ہی رہا، اور ادھر سے اللہ کی طرف سے آیت اتر گئی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس کا مطلب یہ کہ کام کرنے والوں کا تھوڑے دنوں کے لیے اللہ کے راستے کی تاخیر یہ اللہ کی طرف سے ان کے ہلاکت کے لیے یقینی سبب بن جاوے گا، ان کے عذاب کے لیے یقینی سبب بن جاوے گا۔ چنانچہ آپ اندازہ لگائیں، انہوں نے اللہ کے راستے کے نفر کے ترک کا ارادہ کیا، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرات صحابہ کے مال کا سب سے بڑا مصرف وہ اللہ کے راستہ تھا، وہ اللہ کے راستے کا خروج تھا، راہ خدا میں نکل کر خرچ کرنا، یہ مال کا سب سے بڑا مصرف آپ کو ملے گا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کوئی شخص اگر نفلی فرض زکات ادا کرے اور اس کے بعد نفلی صدقات نہ دے، اس پر اللہ کی طرف سے ہلاکت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، ہلاکت کی کوئی دھمکی نہیں ہے۔ کوئی شخص فرض نماز پڑھ لے، نفلی نماز نہ پڑھے، اس پر اللہ کی طرف سے سخت عذاب اور دھمکیاں نہیں ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر خرچ نہ کرنے پر اللہ رب العزت ہلاکت کی دھمکی دے رہے ہیں۔ آپ اسے اندازہ لگائیں۔ حالانکہ صحابہ خود کہتے ہیں کہ اب تو قتال ہی ختم ہو چکا تھا۔ کیا ختم ہو چکا تھا؟ قتال کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ قد بدأت الحرب اوزارا، کہ قتال کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر خرچ کرنا یہی اصل ہلاکت سے بچنے کا سبب، اور اللہ کے راستے میں نکل کر خرچ نہ کرنا یہی اصل تباہی کا یقینی سبب۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تو تھوڑے دنوں کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے کا ارادہ کر لینا بھی یہ ہلاکت کا یقینی سبب۔ آج میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم کتنے اللہ کے راستے میں تاخیر پہ تاخیر کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں ابھی تک اپنی اور اجتماعی طور پر ہلاکت کا ہمیں احساس تک نہیں۔ یہ ساری ہلاکتیں، یہ ساری بربادیاں اور یہ طرح طرح کے اللہ کی طرف سے عذابات کا جو سلسلہ ہے، بلاؤں کا سلسلہ ہے، ابتلاءات کا سلسلہ ہے، وہ جس طرح فرائض کے چھوڑنے پر ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ ام الفرائض یعنی دعوت اللہ اور نفر کے ترک کرنے کی وجہ سے ہے۔ محترم دوست بزرگوں، বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়াকে তরক করা, আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়া এটাকে দেরি করা, বলে এইগুলা তো মানুষের জন্য ধ্বংস, তাই না? ধ্বংসের কারণ হয় এগুলা। আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়া এত গুরুত্বপূর্ণ আমল যে কেউ যদি এটাকে দেরি করলো, এটাকে ছাড়লো, এটা ধ্বংসের কারণ হয়। বলেন যে আনসারে মদিনা, বলে তারা তো এরকম নসরত করছেন দিনের, যে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হইয়াও এরকম মাল খরচ করছেন, আর নিজের মাকামে যত লোক আসছে সবাইকে নসরত করছেন, নিজের মাল আর নিজের সব কিছু শেষ হয়ে গেছে ওনাদের, যে ওনাদের চুলায় আগুন জ্বলাও বন্ধ হয়ে গেছে। এরকম খরচ করছেন, এরকম তারা নসরত করছেন। এরকম করতে করতে এক পর্যায়ে যখন ইসলামের মধ্যে আল্লাহর মদদ নসরতে এরকম অবস্থা, একটু ভালো অবস্থা পয়দা হয়েছে, তখন তারা একটু আপোষে এই কথা পরামর্শ করতেছিলেন যে এখন তো মোটামুটি একটা ভালো অবস্থা, তো আমরা নিজেদের আমাদের সবকিছু তো উজাড় হয়ে গেছে, আমাদের কৃষি কাজ, আমাদের বাগান, আমাদের সবকিছু তো উজাড় হয়ে গেল, তা এখন কিছুদিন আমরা এগুলোকে একটু গোছায় আনি, কিছুদিন একটু গোছায় লই, আমরা 6 মাস সফরে যাব না, এগুলাকে আমরা একটু গোছায় নিব। তো বলেন যে তারা সফরে যাবে না, কিন্তু মাকামি কাজ তারা তো করে যাবে, এই নিয়ত তাদের আবার আছে যে মাকামি কাজ, যত লোক আসবে তাদের নসরত, এলাকায় খরচ করা, সবকিছু লাইনে যত নসরত আছে এগুলো তো আমরা করেই যাব। বাকি 6টা মাস আমরা একটু খরচ বাদ দিয়ে আল্লাহ রাস্তার সফর, যেটা ওই সফরটা আমরা 6 মাসের জন্য একটু বাদ দিব, আমরা সেগুলা গোছানোর জন্য। তো বলেন যে তারা পরামর্শ করছে এগুলা, তখন আল্লাহ তাআলা কি আয়াত নাযিল করছেন? আল্লাহ তাআলা ধমকি দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা ধমকি দিয়েছেন, ওয়ানফিকু ফি সাবিলিল্লাহ ওয়ালা তুলকু বিআইদিকুম ইলা তাহলুকা,
যে তোমরা আল্লাহ রাস্তায় খরচ করতে থাকো, তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলো না। ধ্বংস, এটাকে আল্লাহ তাআলা কি বলতেছেন? ধ্বংস বলতেছেন। ওই যে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়াকে একটু পিছানোর নিয়ত করছিলেন, কিছুদিন বাইর হবেন না বলে একটু নিয়ত করছেন, মাকামি কাজ করে যাব কিন্তু খুরুজে যাব না, এই যে নিয়ত করছেন, এই নিয়তের উপর আল্লাহ তাআলা ধমকি, যে তোমরা খরচ করতে থাকো, নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলো না। তো বলেন যে উনারা তো আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়াকে একটু তাকিদ করলেন, যে একটু পরে যাব, ওনারা এটা চিন্তা করলেন 6 মাস আমরা একটু নিজেদের এগুলাকে সামলাবো, আর আল্লাহ তাআলা বলতেছেন তোমরা খরচ করতে থাকো। এটার সাথে এই হুকুমের কি মিল? ওনারা নিয়ত করলেন একটু পরে যাব, আর আল্লাহ তাআলা বলতেছেন আল্লাহ রাস্তায় খরচ করতে থাকো। কোথায় খরচ করতে থাকো? আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে থাকো। তিনি বলেন যে এটার দ্বারাই একটা জিনিস বোঝানো হয়েছে যে আনসাররা যে খরচ করতেন, সেই খরচটা সবচেয়ে বেশি আল্লাহর রাস্তায় হইত। আল্লাহ রাস্তায় বাইর হয়ে তারা খরচ করতেন, ওই যে নসরত করতেন, খরচ করতেন, মাল লাগাইতেন, আল্লাহ রাস্তায় তারা এটা বেশি করতেন। এই জন্য আল্লাহ তাআলা আল্লাহ রাস্তায় বাইর হয়ে ওই খরচটা যেন তারা করতে থাকে, ওইটাকে যেন জারি রাখে, ওইটাকে যেন কখনো বন্ধ না করে। আর এই বন্ধ করাকে আল্লাহ তাআলা কি বলতেছেন? যে ধ্বংসের মধ্যে নিজেকে ফেলো না, এটা ধ্বংস। আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়া ছাড়াটাই কি, এটাই হলো ধ্বংসের কারণ। এর দ্বারা তোমাদের ধ্বংস আসবে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলেন যে এক পর্যায়ে তো যখন যুদ্ধ লড়াইয়ের সিলসিলা যখন কমে গেল, যে বিজয় হয়ে গেছে, তো যে কথা আসছে যে যুদ্ধের লড়াইয়ের সিলসিলা তো এখন খতম হয়েছে, এখন কি চলতে থাকবে? বলে আল্লাহ রাস্তার নফর, যেটা আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়া, আল্লাহ রাস্তায় বাইর হয়ে খরচ করা, যেটা হযরত থানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন যে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়া, আল্লাহ রাস্তার নফর, দিনের জন্য সফর করা, বলে এই সিলসিলা এটা তো চলতে থাকবে। আল্লাহ রাস্তায় সফর করা এটা বন্ধ হবে না, আর এখানে মাল খরচ করা চলতে থাকবে। বলে এটার দ্বারাই এটার দ্বারাই কি হবে? বলে দিন বাকি থাকবে, দিন দুনিয়ার মধ্যে থাকবে, মানুষের মধ্যে দিন থাকবে যখন এই নফর ফি সাবিলিল্লাহ চলতে থাকবে, আল্লাহ রাস্তার সফর যখন চলতে থাকবে। বলে এটা তো কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে, এটা কখনো বন্ধ হবে না। তো এই জন্য বলে এই যে একটা কমি কোতাহি যেটা হয়েছে, বলে এটার জন্য কি করা? এটার জন্য যেটা বলছেন তওবা ইস্তেগফার করে এখন তো নফর ফি সাবিলিল্লাহর মধ্যে বেশি থেকে বেশি খরচ করতে হবে। আল্লাহ রাস্তায় খরচ করব, আল্লাহ রাস্তায় এরকম ভাবে চলতে থাকবো, যার দ্বারা দুনিয়াতে দিন জিন্দা থাকবে। मौलाना यूसुफ अली फरमाया करते थे, उनका सीरत पर इतना गहरा मुताला कि मौलाना अलीमिया साहब, मौलाना मंजूर नोमानी साहब फरमाया करते थे कि मौलाना यूसुफ अली को देखने से और उनके सीरत के वाकयात को बर वक्त बयान करने से ऐसा मालूम होता है जैसे हजरत साहबा के किसी घर में पैदा हुए और उन्हीं के दरमियान पले पड़े। वो फरमाते हैं कि मेरी अपनी मुताले और तहकीक के मुताबिक एक एक साहबी के हिस्से में सालाना 6 से 7 महीने खुरूज में वक्त लगा करता था ये। और मौलाना इलियास फरमाया करते थे जब तक सालाना 4 महीना हमारी जिंदगी का जुज नहीं बनेगा, उस वक्त तक हम और ये पूरी उम्मत ईमान की हलावत को महसूस नहीं कर सकती। বলেন যে এই যে আল্লাহ রাস্তার সফর, আল্লাহ রাস্তার সফর ছাড়া এটা তো একটা ফরজ ছুটে গেলে যেরকম মানুষ মনে করতেছে গুনাহ হইতেছে, আল্লাহ রাস্তার সফর ছুটা বলে তার চেয়ে বেশি গুনাহ হইতেছে। এই জন্য আল্লাহ রাস্তার সফরকে সব সময় আগে রাখতে হবে, করতে হবে। ওরা হযরত বলে ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই কিরকম অবস্থা ছিল? হযরত বলে ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইকে দেখতে মনে হইতো যেন কোনো ওরকম সাহাবাদের ঘরে পয়দা হওয়া একজন লোক, ওইরকম একটা বেচেনি, একটা অস্থিরতা। হযরত মওলানা আবুল হাসান আলী নদভী এই কথা বলতেন যে ওনাকে দেখে মনে হয় যে কোন সাহাবায়ে কেরামের ঘরে পয়দা হওয়া একজন লোক, আর তাদের মতো দিনের ফিকির, দিনের জন্য এক অস্থিরতা, যে কিভাবে দিন জিন্দা হয়, নোকসান থেকে বাঁচে, এরকম একটা অস্থিরতা ওনার মধ্যে বিরাজ করত। বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় সফর করা, আল্লাহ রাস্তায় হযরত মওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইহি যেটা চাইতেন যে আল্লাহ রাস্তায় সফর করার দ্বারা
উম্মতের মানে ক্ষতি থেকে উম্মত বাঁচতে পারবে। আর আল্লাহর রাস্তায় যদি সফর না করে সাহাবায়ে কেরাম যেরকম সফর করতেন তাহলে উম্মত ক্ষতির মধ্যে পড়বে। সাহাবায়ে কেরামের কেমন অবস্থা ছিল বলে, এক একজন সাহাবা দেখা যায় 6 মাস 7 মাস পর্যন্ত বছরে সফর হইতো। হ্যাঁ, বলে আমরা যদি 4 মাস যদি আল্লাহ রাস্তায় প্রতি বছর লাগাইতে না পারি, হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে কথা বলেন যে ইমানের মজা, ইমানের স্বাদ সে লাভ করতে পারবে না যদি আল্লাহ রাস্তায় প্রতি বছর সে 4 মাস করে লাগাইতে না পারে। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब से आपको नबूवत मिली उसके बाद से लेकर मौत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिरते रहे। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह मलफूज है, जब से आपको नबूवत मिली उसके बाद से लेकर मौत तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरते रहे, और जो भी आपके हाथ में बैत होता वो भी दीवाना वार फिरने वाला बन जाया करता था। आज हमारा हाल ये एक चिल्ले 4 महीने लगा लिए या बैरून का 1 दौर सफर कर लिया, समझते हैं कि तबलीग की डिग्री मिल गई, अब हम नफर से फारिग हो चुके। ये बहुत बड़ा धोखा शैतानी काम करने वालों में लग चुका है, घुन की तरह लगा हुआ है। বলেন যে হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে যেদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছেন ওই দিন থেকে নিয়ে মওত পর্যন্ত আল্লাহ রাসূল শুধু ফিরতেই ছিলেন, মানুষকে দাওয়াত দিতেছিলেন। মানে এক একজনের পিছে যাওয়া, মেহনত করা, আর চেষ্টা করতে থাকা, এইভাবে আল্লাহ রাসূল করতেই ছিলেন। ধারাবাহিক ভাবে, বিরামহীন ভাবে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দাওয়াতের মেহনত করতেছিলেন। আর সাহাবায়ে কেরাম যারা ঈমান আনতেন বলে তারাও সেরকম দেওয়ানার মতো, পাগলের মতো তারাও ফিরতে থাকতেন। বলে আজকাল আমাদের কি অবস্থা হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম তো দেওয়ানার মতো, পাগলের মতো ফিরতে থাকতেন। এখন আমাদের অবস্থা হলো আমরা যদি 3 চিল্লা লাগাই নিছি, আমরা বিদেশ সফর করে নিছি, আমরা মনে করি যে আমাদের একটা ডিগ্রি হাসিল হয়ে গেছে, এখন এক পর্যায়ে আমি পৌঁছে গেছি, এখন আর খুরুজ আমার লাগবে না, এখন আর আল্লাহ রাস্তা বাইর হওয়ার দরকার নাই। আমাদের ভিতরে যেন ওই ঘুম যেরকম ভিতরে নষ্ট করে খেয়ে ফেলে, আমাদের ভিতরটা যেন ওইরকম নষ্ট করে ফেলছে। काम इतना ऊंचा है कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह ने इस काम की हक्कानियत मेरे दिल के ऊपर जो वाज़ेह फरमा दी है, उसको सामने रखकर मैं अपनी सारी कोशिशों और मेरी अपनी आवाज की कोई निस्बत ही नहीं पाता उस काम की हक्कानियत के मुकाबले में। इतना ऊंचा काम, लिहाजा अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस काम के मामले में मेरे साथ मुसामहत और अफ़्व दरगुजर का मामला कर ले तो मेरी नजात का कोई रास्ता निकल सकता है। और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस काम के बारे में कल क़यामत में सवाल करने में इंसाफ पर आ जाए तो इलियास की हलाकत में कोई शक व शुबा नहीं। বলেন যে হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন যে আল্লাহ তাআলা দাওয়াতের এই কাজকে আমার দিলের মধ্যে যতটুকু খুলছেন, যতটুকু আল্লাহ তাআলা আমার দিলের মধ্যে ঢালছেন, তার ওই অনুপাতে তো আমার এই মেহনত কিছুই না। তার মোকাবেলায় আমি যে মেহনত করতেছি, আমি যে চলতেছি, মেহনত করতেছি, আল্লাহ রাস্তায় যেগুলো খরচ করতেছি, বলে এগুলা তো কিছুই না। আল্লাহ তাআলা যতটুকু আমার দিলের মধ্যে খুলছেন বলে এটা তো বহুত উঁচা জিনিস, তার মোকাবেলায় তো আমি কিছুই করতে পারি নাই। বলেন যে কাল কিয়ামতের দিন যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে ধরেন যে তোমার দিলের মধ্যে আমি যে বুঝ দিছি, যে কাজকে যতটুকু খুলছি তার হাকিকতকে, তার হক্কানিয়তকে যতটুকু খুলছি, তুমি কতটুকু করছো, আমাকে ধরলে আমার ধ্বংস ছাড়া কোনো রাস্তা নাই। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যদি আমার উপর রহম না করেন, দয়া না করেন, তাহলে বাঁচার কোনো রাস্তা নাই। ইনসাফ করলে আমি তো আটকা পড়ে যাব, দয়া করলে হয়তো আমি বাঁচতে পারি। বলে এই কাজটা এত উঁচা কাজ, এত এত বড় কাজ। इस रास्ते में निकलकर मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, पहली मर्तबा 4 महीने लगाओ तो 3 चीजों की मशक करो। 1 पत्ते चबाने की, नंबर 2 पैदल चलने की, और नंबर 3 तमाम उसूलों की पाबंदी की। इन 3 चीजों की मशक करो। और बैरून मुल्क में जाना है तो फिर अल्लाह के रास्ते में 4 महीने लगाकर और 3 चीजों की मशक करो। एक ये कि जिस मुल्क में जा रहे हो उस मुल्क की औरतों पर थूकना सीख लो, और वहां के कारों पर पेशाब करना सीख लो, वहां के बंगलों पर और वहां के बड़े बड़े जो है बंगलों पर पखाना करना सीख लो। ये 3 चीजों की मशक कर लोगे तब अल्लाह किसी मुल्क की हिदायत का तुमसे काम लेंगे। বলেন যে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন যে তুমি যখন প্রথম 4 মাসে বাইর হও তখন তুমি 3টা জিনিস শিখো। একটা হলো গাছের পাতা চাবানো শিখো,
অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম যেরকম না খাইয়া চলতেন, ওই গাছের পাতা চাবায়া চলতেন, বলে এইটার উপর তুমি আইসা যাও, এটার উপর তুমি উঠো, না খাইয়া চলা শিখো। আরেকটা হলো যে তুমি পায়দল চলা শিখো, আল্লাহ রাস্তায় পায়দল চলা, বলে এইটাকে শিখো। আরেকটা কি বলছে, হ্যাঁ, উসুলের উপর চলা শিখো, বলে উসুল যেটা উসুলের পাবন্দি করা তুমি শিখো। এই তিনটা জিনিস তুমি দেশে যখন 4 মাস লাগাও তখন শিখো। আর যখন তুমি বিদেশে যাও, বলে ওইখানেও তিনটা জিনিস তুমি শিখো। এক হলো বলে ওই দেশের যে মহিলা যারা আছে, অর্থাৎ যারা এরকম বেগানা চলতেছে, মানে এদের সৌন্দর্য দেখাইতেছে, বলে এদের মুখের উপর থুতু মারা শিখো, মানে এদের দিকে বিলকুল তুমি লক্ষ্য করবা না, এটা তুমি শিখো। দ্বিতীয় নম্বর হলো ওদের যত বালাখানা আর ওদের যত বড় বড় অট্টালিকা আছে, বলে এগুলোর উপর পেশাব করা শিখো। আর ওদের যে आयत पढ़ी है वैसी पढ़ दो, तर्जुमा ताबील मत करो। बस वही बात। আচ্ছা, কি বলছে, হ্যাঁ, বলে তাদের যে গাড়ি, ওই গাড়ির মধ্যে তুমি পেশাব পায়খানা করা শিখো, তাহলে তুমি সহিভাবে চলতে পারবা। জি। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अभी तक हमें इस काम के जरिए हिदायत के मिलने का और इस काम के जरिए से अल्लाह की मददों के मिलने का यकीन नहीं है। मौलाना यूसुफ अली फरमाया करते थे कि तुम अगर सही गश्त कर लो तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिलों में हिदायत डाल देंगे जिनसे कभी मौत तक मिलने का तस्वुर भी ना हो। अगर तुम पार्लियामेंट के दाएं बाएं गश्त करते रहो तो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों के दिलों में अल्लाह ताला ऐसे हिदायत की किरणें दाखिल कर देंगे और उन्हें अपनी गलतियों का ऐसा एहसास हो जाएगा जिस तरीके से घने जंगल में भटके हुए एक इंसान को सूरज की किरणों के पत्तों के बीच में से आने की वजह से अपने भटकने का एहसास हो जाता। फिर जब मुसलसल वो सूरज की किरणें शुआएं उन पत्तों के बीच में से अंदर दाखिल होती रहती हैं तो भटका इंसान बाहर निकलकर सूरज को रोशनी के साथ गर्दिश करते हुए देखकर अपना मंजिल तय कर लेता है। इसी तरह जब मुसलसल तुम गश्त करते रहोगे तो फिर ये सारे के सारे हुक्काम और वज़रा सदर ये सब के सब दरवाजे तोड़ के बाहर निकल कर आएंगे और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि ये सब के सब तुम्हारे सामने घुटने टेक कर कलीमा नमाज सीख रहे होंगे। हर जमाने के बातिल को अल्लाह ताला ने दावत के जरिए से तोड़ा। বলেন যে এই কাজের দ্বারায়, এই দাওয়াতের মেহনত দ্বারায় যে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিবেন, পরিবর্তন যে আসবে, এই ইয়াকিন এখনো আমাদের দিলের মধ্যে পয়দা হয় নাই। তাহলে এর ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা করা যে আল্লাহ তাআলা এই কাজের দ্বারায় হেদায়েত দিবেন। বলেন যে আমরা যদি মেহনত করতে থাকি, এই মেহনতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা এরকম এক এক লোককে হেদায়েত দিবেন, দূর দূর লোককে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিবেন। বলে আমরা যদি সংসদ ভবনের আশপাশে যদি ঘাস করতে থাকি, মেহনত করতে থাকি, ওই পার্লামেন্টের আশপাশে ঘাস করার দ্বারায় বলে এর ভিতরে গিয়ে এটার আসর পড়বে, ওইখানে যারা বসবে বলে তাদের দিলের মধ্যে আসর পড়বে। যখন আমরা ঘাস করতে থাকবো, আমরা যখন মেহনত করতে থাকবো, বলে আমরা যখন মেহনত করতে থাকবো, আর যে লোকটা ওই বাগানের মধ্যে বনের মধ্যে সে হারায় গেছে, বলে সূর্যের কিরণ সে দেখে না, বলে সে এখন আর কোন দিকে যাবে আর রাস্তা পায় না, বলে ঘাস করতে করতে এরকম অবস্থা হবে যেন আবার একটু কিরণ সামনে আসতেছে, আর ওই কিরণ আসার দ্বারা সে আবার রাস্তা পেয়ে গেছে। বলে এই রাস্তার এই ঘাস তো এরকম যে মানুষকে আবার ওই রাস্তা দেখায় দিবে, আলোর রাস্তা মানুষ আবার পাবে আর আপন জায়গার দিকে সে যাইতে পারবে। फरमाया करते थे जो शख्स दीन के मिटने का गम लिए बगैर दुनिया से जा रहा है, जो शख्स दीन के मिटने का गम लिए बगैर दुनिया से जा रहा, बदतरीन मौत मर रहा और कल क़यामत में रूह सियाह होकर उठेगा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आने की उसके अंदर इस्तिताअत नहीं होगी, आपका मुकाबला नहीं कर सकता, आपका सामना नहीं कर सकता। और जो शख्स जितना दीन के मिटने का गम लेकर दुनिया से जाएगा उतना सुरखरू होगा और उतना इंतहाई खंदा पेशानी के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करेगा। और फरमाते थे कि मेरे नजदीक तो सारी बीमारी और सारे दर्द की दवा तबलीग है। लोग आते थे, कहते थे हजरत मौलाना इलियास साहब से कि तावीज दे दो, कहते थे मुझे तावीज नहीं आता, मुझे गंडे नहीं आते। हाँ, अगर कोई शख्स अपने दीन में पुख्ता होकर चलने के लिए तबलीग सीखना चाहता है तो ये तावीज में सिखला दूंगा। और फरमाते थे मेरे नजदीक सारी बीमारी सारी मुसीबतों का इलाज ही दावत के अंदर है। और फरमाते थे पूरे आलम के अंदर इस उम्मत के ऊपर इस वक्त जितनी इज्तिमाई परेशानी है उन सारी परेशानियों का दूर होना मेरे इस काम की ताजगी के अंदर मुनहसिर है।
اور فرماتے تھے میں دیکھ رہا ہوں اپنے اس کام میں تازگی کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بے چین نظر آ رہی ہے۔ বলেন যে এই যে কাজ দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত, বলে এই কাজ করবে আর উম্মতের দরদ আর গম দিলের মধ্যে থাকবে, বলে এইটার দ্বারা তো দিন জিন্দা হবে। আর কোন ব্যক্তির দিলের মধ্যে যদি এই দরদ আর গম না থাকে, যে উম্মতের এরকম ভাবে দিন মিটতেছে, এই দরদ ছাড়া যদি সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তাহলে তার মৌত হবে বদতরিন মৌত, খারাপ মৌত হবে। হ্যাঁ, তার খারাপ মৌত হবে যদি উম্মতের দরদ, উম্মতের ব্যথা নিয়ে যদি সে দুনিয়া থেকে ঘুরতে না পারে। বলেন যে এই মেহনতের দ্বারাই তো মানুষ এরকম দামি হবে যে এই মেহনতের দ্বারাই তার মৌত হবে বড় ভালো, উত্তম মৌত হবে যখন এই মেহনত করবে। আর মেহনত করবে না তাহলে কি হবে? বলে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে মোলাকাত করতে সে পারবে না। বলে তার চেহারা হবে কালো, আল্লাহ রসুলের সাথে মোলাকাত করতে সে বড় লজ্জা পাবে। আল্লাহ রসুলের সাথে সে কিভাবে মোলাকাত করে? অপরদিকে যারা এই দরদ নিয়ে যাবে, এই ফিকির নিয়ে দুনিয়া থেকে যাবে, বলে তাদের চেহারা হবে উজ্জ্বল, আর উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে তারা মোলাকাত করতে পারবে। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে ওইরকম বলে হাসি মুখ এরকম আল্লাহ রসুলের সাথে মোলাকাত করবে। এই জন্য বলেন যে এই যে দিনের এক মেহনত, হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে কথা বলতেন যে দেখো যত মুসিবত আর যত কিছু, সব কিছুর কারণ হলো এই মেহনত না করা। আমি তো মনে করি যে তোমাদের যত কষ্ট, পেরেশানি আর মুসিবত আসতেছে সব এই কাজকে না করার কারণে আসতেছে। হ্যাঁ, বলে এই কাজ করার মধ্যে এলো এগুলার হল। বলেন যে আমাকে যদি কেউ তাবিজ দিতে বলে, আমি তো কোনো রোগের তাবিজ দিতে পারবো না, আমি তো আল্লাহর রাস্তায় বাইর হওয়া এটাই শিখাইতে পারবো। আমার কাছে তো এই তাবিজে আছে। যদি তোমরা এই কাজ করো, সমস্ত মুসিবত থেকে, সমস্ত পেরেশানি থেকে আল্লাহ তাআলা মুক্ত রাখবেন। আর যদি এই কাজ না করো, এই কাজ না করাই হলো সমস্ত মুসিবত আর সমস্ত পেরেশানি আসার কারণ হবে। এই কাজকে, এই জন্য এই কাজটা গুরুত্ব সহকারে সবাইকে করতে হবে। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्ग वाजिब साथी, पुराने वो हैं जो तकाजा खुद पैदा करें और पैदा करने के बाद उस तकाजे को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दें, अपना सारा माल खर्च कर दें। ये असल पुराने कहलाते। बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत खालिद के साथ यमामा का मौका है, आईनी दीवारें हैं, साहबा की जमात जा के टकरा के वापिस आ रही, किला फतह नहीं हो रहा। हजरत बरा बिन मालिक उन साहबा में से जिनको हजरत उमर ने कह रखा था कि हलाकत खैज इंसान है, इसे आगे मत बढ़ाना, इसको रिजर्व में रखा, इसको महफूज रखा करो स्टेपनी के तौर पर, इसे आगे मत बढ़ाना वरना पूरी जमात को हलाक करवा देगा। हजरत खालिद बिन वलीद मजबूरी में आए और कहने लगे बरा कोई रास्ता निकालो। हजरत बरा ने कहा बहुत आसान मामला है, कोई बड़ी बात नहीं, कि बस ये है कि इस किले के अंदर कोई दाखिल हो जाए। कि कैसे दाखिल हो जाएगा? कहा कि मैं दाखिल हो जाऊंगा। तुम कैसे दाखिल हो जाओगे? उसका रास्ता मैं खुद बताऊंगा। आज तो हमारे सारे मशवरे तो दूसरों पर तकाजे थोपने पे लग गए, अपनी जात को बचाने पे लग गए। और उस जमाने का सारा मशवरा यह था कि पुराने तकाजे कठिन से कठिन लाते थे मैदान में होने की वजह से, और खुद उन तकाजों को हल करने के लिए अपनी जानों को पेश किया करते थे। इतना बड़ा फर्क हो चुका है। चुनांचे उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, 10-15 बहादुरों को जमा करो, वो अपने नेज़े मिला लें और उसके ऊपर एक ढाल को रख दिया जाए, उस ढाल पे मुझे बिठा दिया जाए और ये सारे बहादुर एक मुश्त और एक वक्त में ताकत लगाकर मुझे उछाल लें, मैं सीधे उस किले के दीवार पर चढ़ जाऊंगा। चुनांचे ऐसी किया गया। जैसे वो किले के दीवार पर पहुंचे, झांक के देखा तो वहां पर 45,000 दुश्मनों का मजमा है। 45,000 दुश्मनों का मजमा, सबके सब तलवार नेज़े लिए हुए। जरा भी सोचा नहीं। आज तो हम हजारों चीजें सोचते रह जाते हैं, लेकिन मकसद सामने था। जरा भी उन्होंने सोचा नहीं, अपने आप को उन सब दुश्मनों के बीच में ऐसे गिरा दिया जैसे आदमी अपने आप को फूलों के बाग में गिरा देता है। मौलाना यूसुफ अली की बयानात के अंदर है कि अकेले तने तना को गिरा दिया और 90 जख्म खाए, 15 लोगों को कत्ल किया और तने तना किले के दरवाजे को खोल दिया। ये है असल पुराने हजरात।
ये नहीं कि बैठे मशवरे कर रहे मशवरे कर रहे और जब काम पूरा नहीं हुआ तो दूसरा मशवरा शुरू कर दिया, वो पूरा नहीं हुआ तो तीसरा मशवरा शुरू कर दिया। मशवरे ही में सारा वक्त गुजर रहा है। मौलाना इलियास साहब फरमाया करते थे, हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह को खत लिखकर ये दरखास्त की कि तुम पूरी दिल की ताकत लगाकर ये दुआ करो, अल्लाह ताला मेरे काम को सरासर अमल बना के रखे, मेरे काम में बयान तकरीर का कोई सिलसिला ही ना रहे। और आज हमारा सारा काम बातों में और मशवरों में गुजर रहा है और अमली मैदान में हमारा हिस्सा नहीं। ये बात यकीनी है कि जब तक पुराने मैदान में उतरेंगे नहीं, अल्लाह की मददें आएंगी नहीं। जब चट्टान आई खंदक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि अना नाजिल, मैं उतरूंगा। आपके उतरने पर और फिर जो है उस पर आपके कुल्हाड़ी मारने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोम फारिस के खजानों के फतह होने की बशारतें सुना दी। जाहिर के खिलाफ मुनाफिकीन मजाक उड़ा रहे कि इनके खाने के लाले पड़े हुए और ये रोम फारिस के फतह होने, उनके खजानों के हासिल होने की ख्वाब देख रहे हैं। ये है असल बुनियादी बात। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमें तो हजरात साहबा को सामने रखकर चलना। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मुआज़्ज़ज़ मेहमान বলেন যে পুরানা কে, আসল পুরানা কে? পুরানা তো ওই সাথী যে নিজের তাকাদা পয়দা করে এবং ওই তাকাদা পুরা করার জন্য নিজেকেই সাপোর্ট করে, ওই তাকাদা পুরা করার জন্য নিজেকেই আগে বাড়ায়, নিজেকেই পেশ করে দেয়, বলে সেই হলো পুরানা। হ্যাঁ, বলে ওই ব্যক্তি তো পুরানা না, যে কি করলো, যে তাকাদা পয়দা করলো, এরপরে অন্যের চিন্তা করলো অন্য কেউ পুরা করবে। বলে না, যে নিজে তাকাদা আবার পুরা করার জন্য তৈরি হয়ে যায়, সে হলো আসল পুরানা। তিনি বলেন যে হযরত বারা বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একজন সাহাবী ছিলেন। বলে ইয়ামামার মোকায় যখন মুসাইলামা কাযযাবের সাথে মোকাবেলা হইতেছিল, বড় কঠিন মোকাবেলা হইতেছিল, এরকম পাহাড়, প্রাচীর ছিল তাদের, ওই প্রাচীর ডিঙ্গায় ভিতরে যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব হইতেছিল না। বলে হযরত খালিদ বিন ওলীদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এখানে ছিলেন। হযরত বারা বিন মালিক ইনি বড় দুর্দান্ত লোক, মানে যেদিকে ছুটে ওইদিকে পুরা কাঁপায়া ছাড়ে এরকম একজন লোক। এই জন্য হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত খালিদকে কথা বলে দিয়েছিলেন, দেখো বারাকে একটু নজরে রাখো, সে কিন্তু এরকম যেদিকে ছুটবে, এরকম তুফানের মতো। এই জন্য তাকে একটু মানে ইয়ে করে রাখা, একটা হেফাজত করে রাখা, নজরে রাখা। তো বলেন যে কেউ ভিতরে যাইতে পারতেছে না, যুদ্ধের মধ্যে কোনো জয় আসতেছে না, কি হবে? হযরত খালিদ ভাইকে বলতেছে, বারা কি করা যায় বলো, তোমার কি চিন্তা, কি রায়? বলে যে এটা এমন একটা কঠিন অবস্থা যে তাকে সামনে আনতে হয়েছে, তো তার থেকে পরামর্শ চাইতেছে। সে বলতেছে হ্যাঁ, বলে একটা সুরত আছে, বিজয়ের জন্য একটা সুরত আছে। বলে কি? বলে এটা হলো যে কয়েকজন বীর বাহাদুর তাদের যে তীরগুলা আছে, তীরগুলাকে জমা করে এর উপর একটা ঢাল বিছাবে, আর এর উপর একজন লোক উঠবে আর ওই প্রাচীরের উপর উঠে যাবে। প্রাচীরের উপর উঠে যাবে আর ওই প্রাচীর থেকে ভিতরে যাবে, দরজা খুলবে। বলে এই কাজ কে করবে? এই কঠিন কাজ। বলে এই কাজ করার জন্য আমি নিজেই তৈরি। বলে কয়েকজন বীর ওইভাবে করলো, আর তিনি ডালের উপর বসলেন, ওনাকে প্রাচীরের উপর উঠাইলো, আর প্রাচীরের উপর থেকে তিনি ভিতরে এমন ভাবে লাফ দিতেছেন, এমন মানে আনন্দে লাফ দিতেছেন যেন কেউ ফুল বাগানের মধ্যে লাফ দিতেছে। বলে এরকম ভাবে তিনি ভিতরে লাফ দিয়া পড়লেন। আর লাফ দেওয়ার সাথে সাথে যেখানে প্রায় 45,000 যারা লস্কর, বলে তারা এটার উপর হামলা করছে, এমন হামলা করছে যে ওনার গায়ে 90টা জখম হয়ে গেছে। আর তিনিও এমন ভাবে আগে বাড়ছেন, কোনো জখম ওনাকে রুখতে পারে নাই। তিনি 15 জনকে কতল করতে করতে গিয়া দরজা খুলে দিচ্ছেন। কিল্লার দরজা তিনি খুলে দিচ্ছেন। মানে যেরকম ওনার চিন্তা তাকাজা, সেরকম ওনার আমল। বলেন যে এই হলো পুরানা, যে কাজের জন্য নিজেকে পেশ করা, আবার ওই কাজ মশওয়ারাও দেওয়া, আবার নিজে ওই কাজ করার জন্য তৈরি হয়ে যাওয়া। তিনি বলতেছেন আজকাল তো আমরা শুধু অন্যের জন্য মশওয়ারা করি। বলে না, বলে মশওয়ারা তো হলো নিজের জন্য, নিজেকে পেশ করা, কাজকে পুরা করার জন্য নিজেকে আগে বাড়ানো। বলে এটা হলো পুরানার কাজ। বলেন যে হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি শেখ জাকারিয়া রহমতুল্লাহ আলাইহির কাছে চিঠি লিখছেন যে আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন,
আমার এই কাজটা যেন মানে বাস্তবে মানে একটা আমলি ময়দান হয়। হ্যাঁ, একটা আমলি ময়দান, অর্থাৎ এটা শুধু কথাবার্তার মশলার ভিতরে সীমাবদ্ধ না থেকে যায়, এটা যেন একটা আমলি ময়দান হয়, এক একজন যেন আমলি ভাবে কাজগুলো করতে পারে। আপনি এটার জন্য খাসভাবে দোয়া করেন। বলে এই কাজে নিজেকে পেশ করা, হ্যাঁ, এরকম নিজের তাকাজা পুরা করা, বলে এটাই হলো আসল, আর এই হলো পুরানা। যখন নিজেকে পেশ করবে আর তাকাজা নিজে পুরা করবে, তখন কাজের তরাক্কি হবে। হ্যাঁ, এটার জন্য নিজেকে পেশ করা আর নিজের তাকাজা পুরা করা, হ্যাঁ, নিজেকে সাপোর্ট করে দেওয়া, বলে আমাকে যেখানে ব্যবহার করে আমি যাব, আমি ওই কাজকে পুরা করবো। दीन के अंसार वो हैं जो किसी भी वक्त और किसी भी हाल में आवाज लगने पर अपने आप को दीन की नुसरत का मुकल्लफ समझते हैं। वो किसी भी हाल में अपने आप को दीन की नुसरत से माजूर नहीं समझते। हजरत अबू अकील अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु यमामा के मौके पर इंतहाई जख्म खुर्दा हाल में पड़े हुए हैं, आंखें बंद हैं, होश भी नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, मैंने देखा बेशुमार जख्म उनके आगे पीछे। अचानक एक आवाज लगी, या लल अंसार, या लल अंसार। कहते मैंने देखा अबू अकील की आंखें खुल गई। इस आवाज के सुनते ही अबू अकील अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें खुल गई और वो लेटे लेटे, ना खड़ा होया जा रहा ना बैठा जा रहा, लेटे लेटे सरकते जाने लगे। मैंने पूछा कहां जा रहे? कहने लगे अंसार को बुला रहे। कहने लगे कि वो तो उनको बुलाया जा रहा है जो सेहतमंद है, जो नुसरत कर सकते हैं। कहने लगे अंसार मैं भी हूं, कहने अंसार मैं भी हूं, मेरी जिम्मेदारी है। चुनाचे वो जमीन पे सरकते सरकते वहां तक पहुंच गए जहां तशकील हो रही थी, और दो आदमी के सहारे से खड़े हुए और खड़े होकर कहने लगे कि अंसार मदीना, आज तुम वो करके दिखाओ जो तुमने बदर में करके दिखा, आज तुम वो करके दिखाओ जो तुमने हुनैन और खंदक में करके दिखाया। चुनाचे उनकी इस दो बोल पर पूरी जमात में ऐसी बिजली जैसी दौड़ पड़ी। चुनाचे वो आगे बढ़े और कहते हैं बाद में देखा उनका एक हाथ भी कट चुका था, और आगे बढ़ते रहे। आखिर में वो जख्मी होकर गिरे, 80 जख्म उनके ऊपर आए। मैंने उनसे पूछा क्या हाल है? उन्होंने कहा कि फतेह हुई कि शिकस्त हुई? तो उन्होंने कहा कि फतेह हुई। उसके बाद उन्होंने कलिमा पढ़ करके जाम शहादत नोश किया। जाके सारा किस्सा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुनाया। तो हजरत उमर ने फरमाया कि अब्दुल्ला बिन अकील बड़े मुखलिस और सच्चे इंसान थे, और हमेशा जब भी हाथ उठाते थे, दुआ मांगते थे, तो बस शहादत की दुआ मांगते थे। यह है पुराने हजरात कि हर हाल में अपने आप को दीन का अंसार समझें, और कभी भी दीन की नुसरत से अपने आप को माजूर न समझने वाले ये पुराने हजरात कहलाते हैं। বলেন যে পুরানো কারা, যে কোনো হালাতে দিনের তাকাজা আসে, দিনের ডাক আসে, নিজেকে সাপোর্ট করা, লাব্বাইক বলা। যে কোনো হালাতে দিনের ডাক আসে, যে লাব্বাইক বলতে পারবে, হ্যাঁ, সে হলো পুরানো। তাহলে কোনো হালাতে নিজেকে মাজুর মনে করবে না, হ্যাঁ, নিজেকে মাজুর কখনো মনে করবে না, বলেন সর্ব হালাতে এরকম লাব্বাইক বলবে। তাহলে এই হলো পুরানো। তাকাজা পুরা করার জন্য এরকম ঝাঁপায় পড়বে। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলেন যে এক সাহাবী ছিলেন আবু আকিল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে ইয়ামামার যুদ্ধ যখন চলতেছিল, বলে তখন উনি এরকম আহত হইয়া পড়ে আছেন, একবারে জখম তার গায়ের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় এই অবস্থায় পড়ে আছেন, চক্ষু বন্ধ করে পড়ে আছেন। হঠাৎ করে আওয়াজ আসলো, ইয়া আল আনসার, এই আনসার তোমরা কোথায়? আর আনসারদেরকে যখন ডাক দেওয়া হলো, বলে ওই লোক সাথে সাথে চোখ খুলে ফেলছে, আর তাকাইতেছে, হ্যাঁ, আর গড়াগড়ি দিতেছে। ওরা হাঁটতে পারতেছে না, উঠতে পারতেছে না, গড়াগড়ি দিতেছে। একজন বলতেছে, ভাই তুমি এরকম কেন করতেছো? বলে এই যে আনসারদেরকে ডাকতেছে, এই জন্য আমি আগে বাড়তেছি, আমি তো আনসারি, এই জন্য আমি আগে বাড়ার চেষ্টা করতেছি। গলাগুলি দিয়ে ওই জায়গায় পৌঁছে গেছে যেখানে আনসারদেরকে ডাকতেছে, ওইখানে পৌঁছার পর দেখতেছে আনসারদের অবস্থা। তো তিনি দুইজনের কাঁধে ভর করে তিনি দাঁড়াইলেন, আর দাঁড়াইয়া তিনি বলতেছেন, এই আনসাররা শুনো, আজকে তোমরা ওই রকম দেখাও যেরকম তোমরা বদরে কোরবানি করে দেখাইছিলে, যেরকম তোমরা হুনাইনে দেখাইছিলে, যেরকম তোমরা খন্দকে দেখাইছিলে, আজকে সেরকম এক কোরবানি তোমরা দেখায় দাও। বলে উনার এই কথা যেন
একবারে বিদ্যুতের মতো সবার দিলের মধ্যে লাগছে, আনসারদের মধ্যে সেরকম এক জজবা আর কুওয়াত পয়দা হয়ে গেছে। আনসাররা এমন ভাবে আগে বাড়ছে, আর তিনি নিজে আগে বাড়তেছেন। আগে বাড়তে বাড়তে এক হাত ওনার কাইটা পড়ে গেছে, তারপরও আগে বাড়তেছেন, আর এক হাত কাইটা পড়ে গেছে, এরপর এক পর্যায়ে নিজে পড়ে গেছেন। আর জান যাওয়ার অবস্থায় একজন আসছে, জিজ্ঞেস করতেছে যে আরে মুসলমানদের কি হয়েছে এটা বলো, জয় হয়েছে না পরাজয় হয়েছে? উনি শুনাইতেছেন মুসলমানদের জয় হয়েছে। একথা শোনার সাথে সাথে তিনি কালেমা পড়লেন আর দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি আসলেন, আর হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে এই কারগুজারি শুনাইছেন। এই কারগুজারি যে তিনি এইভাবে করছেন দিনের জন্য, এরকম মানে হর হালতে নিজেকে আগে বাড়ানো, নিজেকে পেশ করা, বলে এটাই হলো আসল কোরআন। कारगुजारियों से मालूम हुआ कि इलाके कमजोर हैं। उसकी एक वजह तो यह है कि उन इलाकों में जमात तसलसल के साथ नहीं जा रही। हालांकि जमातों का कमजोर इलाकों में मजबूत साथियों का जाना, इर्तिदाद के इलाकों को देखकर, जहालत के इलाकों को देखकर पुरानी जमातों का, पुराने साथियों का जाना आईने सुन्नत है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उसामा की जमात का रुख बनाया इर्तिदाद की बुनियाद पर। जितने गांव देहात मुर्तद हो चुके थे, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन गांव और कबीले वालों के नाम लिख कर के दिए कि सबसे पहले कौन से कबीले के पास जाना, फिर उसके बाद कौन से कबीले के पास जाना, फिर तीसरे नंबर पर कौन से कबीले के पास जाना। चुनांचे हजरत उसामा की जमात इन कबीलों से बस गुजरी ही थी, ये सारे के सारे पलट कर इस जमात के आमद पर दोबारा इस्लाम में दाखिल होकर नकद इनके साथ अल्लाह के रास्ते में निकल गए। ये है असल सुन्नत। आज देखने में आ रहा है कि मजबूत जमातें काम करने वालों की निकलकर नुसरत के इलाकों में जा रही। ये तो सुन्नत के खिलाफ है, इसलिए सुन्नत को जिंदा करना है। ये तमाम मजमा आज़म इरादे करे कि आइंदा हम कमजोर से कमजोर गांव देहात, जहां पर दीन इंतहाई आखिरी हालत में है और जहालत का दौर दौरा है, अपनी जमातों को वहां लेकर के जाएंगे। दूसरी बात ये समझ में आ रही कि एक सुन्नत बड़ी हमसे छूट रही, वो ये कि जो कमजोर इलाके हैं वहां तसलसल के साथ जमातें नहीं जा रही। वहां बहुत थोड़ा वक्त लगाते हैं और फौरन आगे बढ़ जाते हैं। एक रूटीन और एक रस्म बन चुका है कि एक मस्जिद और 2 दिन क़याम करो, आगे निकल जाओ। ये साहबा के यहाँ बिल्कुल नहीं मिलता। जिस तरह रेलवे टाइम टेबल या जहाजों के टाइम टेबल है, इस तरह आजकल एक और सिलसिला तबलीगी जमातों का टाइम टेबल बना पड़ा हुआ है। मशवरा हो गया, 20 दिन का रुख बन गया, 2 दिन। न जमात को एहसास कि यहाँ पर हमने क्या दिया क्या लिया, न जिम्मेदारों को एहसास कि आने वाली जमात से हमने क्या चार्ज लिया। इस वजह से सारा काम रस्म बन गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक जमात रवाना फरमाई। वो जमात मुंतजिर रही कि अगली जमात आवे तो हम वापिस आ जाए। बहुत दिनों इंतजार करने के बाद मायूस होकर वो जमात वापिस आई। हज़रत उमर बहुत नाराज, बहुत सख्त नाराज। तो कहने लगे, उमर तुम हमें रवाना करके भूल गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को तुमने हमारे दरमियान भुला दिया। वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि उस वक्त तक पहली जमात वापिस नहीं बुलाते जब तक दूसरी जमात न चली जाए। इसको कहते हैं ताक़ीबुल जुयूश। हज़रत मौलाना यूसुफ अली ने यह उन्वान हयात सहाबा में कायम किया है। इसलिए हमें ये 2 सुन्नतें जिंदा करनी, इर्तिदाद के कमजोर जहालत के इलाकों में, कमजोर इलाकों में जमातें, मजबूत तर जमातें डाली जाएं। और दूसरी बात यह है कि ऐसे इलाकों में जमातें तसलसल के साथ पढ़कर काम करें, लंबा वक्त गुजारें। उस वक्त तक वो जमात वहां से मुंतकिल ना हो जब तक कि मस्जिद आमाल दावत के एतबार से कायम ना हो जाए। उस मस्जिद के अतराफ के मोहल्लों के अंदर, घरों के अंदर 5 अमाल के साथ तालीम के हल्के, हफ्तावारी तालीम का निजाम, और इसी तरह खवातीन की नक़द जमातें, और उसी तरह हर घर के अंदर मस्तूरात की जमात का क़याम ना हो जाए, और नक़द उस मस्जिद से रोजा अशरा चिल्ला बैरून की जमात वसूल ना हो जाए। उस वक्त तक उस जमात को वहां से हिलने की और वहां से मुंतकिल होने की इजाजत नहीं। मौलाना जी ऐसा फरमाया करते थे, अगर काम होने से पहले जमात वहां से मुंतकिल हो गई तो शैतान अपने हरबे में कामयाब हो गया। हम सब के सब शैतान को कामयाब करने में सबसे ज्यादा मुईन और मददगार बने हुए। मोहतरम दोस्त बुजुर्ग বলতেছেন যে আমাদের সামনে যে কারগুজারিগুলো আসলো, এই কারগুজারি থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি আমাদের অনেক এলাকায় কমজোর, অনেক এলাকায় আমাদের কাজের অবস্থা কি কমজোর। এটা কারগুজারি থেকে সামনে আসছে। বলেন যে যেটা দিনের মধ্যে যেটা পাওয়া যায়, সুন্নতের মধ্যে যেটা পাওয়া যায়, সেটা হলো বলে যেখানে ইর্তিদাদ হইতেছে, মানুষ মুরতাদ হইতেছে,
আর জেহালাত অজ্ঞতা মানুষের মধ্যে ছেয়ে আছে, ওই সমস্ত এলাকায় বেশি বেশি জামাত পাঠানো। হ্যাঁ, ওই সমস্ত এলাকায় যেখানে কি ইরতেদাদ, মানুষ দিন থেকে দূরে সরতেছে, অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে আছে, ওই সমস্ত এলাকায় বেশি বেশি জামাত পাঠানো। বলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত উসামার যে জামাত পাঠাইছেন, তিনি এলাকা উল্লেখ করে দিয়েছেন, অমুক গ্রাম থেকে অমুক গ্রামে যাও, অমুক গ্রাম থেকে অমুক গ্রামে যাও, অর্থাৎ এই গ্রাম ওয়ালারা মুরতাদ হয়েছে, এই গ্রাম ওয়ালারা মুরতাদ হয়েছে, এরপর অমুক গ্রামে যাও, অমুক গ্রামে কাজ করো। আর হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর লস্কর ওইভাবেই কাজ করছে। বলে উনি যখন এইভাবে চললেন, ওই এলাকাগুলাতে তিনি মেহনত করলেন, ওই এলাকাগুলা পার হইতে হইতে এমন অবস্থা হয়েছে, ওই লোকগুলার দিল আল্লাহ তাআলা পাল্টায় দিয়েছেন, তারা পুনরায় কালেমা পড়ে বলে মুসলমান হয়ে গেছে। হ্যাঁ, শুধু মুসলমান হয় না, বরং মুসলমান হইয়া হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর লস্করের মধ্যে আবার শামিল হয়ে গেছে, সামনে গিয়ে মেহনতের মধ্যেও তারা শরীক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো বলেন যে আমাদের এই জন্য এটা খুব আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। হ্যাঁ, যে যেখানে ইরতিদাদ আর যেখানে জাহালাত, অজ্ঞতা, ওই সমস্ত জায়গায় এরকম ভাবে জামাতকে পাঠানো, এটা তো আইনে সুন্নত, এটা তো আইনে সুন্নত এরকম জায়গায় জামাত পাঠানো। এরপর বলেন যে আরেকটা জিনিস হলো, যেটা আমাদের সামনে আসছে, যে জামাত তাসালসুলের সাথে চলতেছে না, ধারাবাহিক ভাবে এক জামাতের পর আরেক জামাত যাওয়া, এক জামাতের পর আরেক জামাত যাওয়া, জামাত চলতে থাকা। হ্যাঁ, বলে কমজোর এলাকাগুলোতে জামাত চলতে থাকা, বলে এইটার মধ্যেও কমিয়ে আসতেছে। বলে আজকাল তো আমাদের অবস্থা হলো যে যে একটা ভালো জামাত, এটা কমজোর এলাকায় চলবে, কিন্তু তারা ওই কমজোর এলাকায় চলতে চায় না, এলাকায় গেলেও এলাকা পার হয়ে জলদি জলদি পার হয়ে চলে যায়, এলো অবস্থা। অথচ যেগুলা ভালো জামাত, মজবুত জামাত, এগুলা তো ওই কমজোর এলাকাগুলাতে চলবে, আর তাসালসুলের সাথে, অর্থাৎ এক জামাতের পিছে আরেক জামাত, তাকিবুল জুয়ুশ, যেটা একটা অনুমান, একটা ভাব কায়েম করা হয়েছে। হযরত মাওলানা ইসহাক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে কথা বলতেন, বলে এক জামাতের পর আরেক জামাত পাঠাও, বলে এক জামাত যাবে, ওই জামাত যাওয়ার পর আরেক জামাত আসবে, এক জামাত যাবে তো আরেক জামাত, ওই জামাত ফেরত আসবে। বলে এইভাবে একের পর এক জামাত পাঠাইতে থাকা, তাসালসুলের সাথে মেহনত করা। বলেন যে একবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জামাত পাঠাইলেন, জামাত পাঠাইয়া এর পিছে আরেকটা জামাত পাঠাবেন, কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন, লম্বা জমানা পার হয়ে চলে গেছে। আর ওই জামাতওয়ালারা ওনারা জানাইছেন, কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই জিনিসটা ভুলে গেছেন, ভুলে যাওয়ার কারণে লম্বা সময় পার হয়ে গেছে। তখন তারা ফেরত চলে আসছেন, এবং তারা এই কথা বলতেছিলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় যে একটা সুন্নত ছিল, তাসালসুলের সাথে চলা, একের পর এক যাওয়া, ওটা যেন আমাদের থেকে ছুটে গেল। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য আমাদের জামাতের পর জামাত পাঠানো, হ্যাঁ, এবং মেহনত করতে থাকা। বলে পুরুষের জামাতে এরকম ভাবে মেহনত করবে, মুস্তুরাচ্ছ জামাতে মেহনত করবে। পুরুষের জামাত কোন এলাকায় যাবে, বলে রুটিন পালন করা না, তাহলে এখানে 20 দিন রোগ দেওয়া হলো, 2 দিন করে চলে গেল। যেরকম আমাদের গাড়ির একটা টাইম টেবিল আছে, এরকম ভাবে জাহাজের মধ্যে একটা টাইম লেখা আছে, ওই টাইম আসবে তো চলে যাবে। বলে এরকম না আমাদের কাজ। তাবলীগের মেহনত এটা তো হলো জমে কাজ করা, বলে ওইখানে কাজটাকে জিন্দা করে আগে বাড়া, মসজিদে আমলের মাহল কায়েম করে আগে বাড়া। হ্যাঁ, এটা হলো আমাদের কাজ। আর আমরা সামনে চলে যাব এরকম না, বরং আমরা জামাত বাইর করব, এলাকায় এরকম মেহনত করে মাহল কায়েম করব, আমলগুলাকে জিন্দা করব, তারপর আমরা আগে যাব। মাস্তুরাত জামাত বলে তারাও এরকম মেহনত করবে, এরকম জামাত বাইর করবে, আর ঘর ঘর আমল চালু করবে, তালিম চালু করবে। হ্যাঁ, ঘর ঘর আমল গুলা চালু হবে, আর নতুন নতুন ঘর এরকম ভাবে আবাদ হবে। এইভাবে মেহনতকে জিন্দা করতে করতে আগে বাড়া, রুটিন মোতাবেক আগে বাড়া, এটা আমাদের কাজ না। মেহনতকে জিন্দা করে আগে বাড়া, এটা হলো আমাদের কাজ। কিন্তু বলেন যে এই জিনিসগুলোর মধ্যে আমাদের কমি হইতেছে। যাদের যোগ্যতা আছে বলে তারাও কিভাবে পার হয়ে চলে যাওয়া যায়, বলে ওইরকম চিন্তা করতেছি। বলে না, আইনে সুন্নত তো ওইটাই, যেটা বলা হয়েছে যে তাসালসুলের সাথে জামাত চলে, এবং তারপরে ওই এলাকায় কাজকে উঠে আগে বাড়া। काम करने से पहले अगर जमात वहां से हट गई तो शैतान अपने हरबे में। হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই কথা বলতেন যে কাজ পুরা হওয়ার পর, যদি কাজ পুরা হওয়ার আগে যদি জামাত নিজের এলাকা থেকে চলে যায়, তাহলে শয়তান যেন সে কামিয়াব হয়ে গেল,
শয়তান যে আক্রমণ করছে ওই আক্রমণের মধ্যে শয়তান যেন কামিয়াব হয়ে গেছে যদি কাজ পুরা না করে জামাত চলে যায়। बल्कि हमारे पुरानों की जिम्मेदारी, जब उन्हें एक रुख दे दिया जाए, जब तक उस रुख पर काम को जमा कर और मजबूत न कर लें, उस वक्त तक दूसरे रुख को जाने का सोचना भी नहीं चाहिए। हजरत ने एक मरतबा फरमाया, जायज ही नहीं है ऐसे पुराने साथियों के लिए कि वो अपने रुख को, मेहनत का मैदान को छोड़कर दूसरा रुख लेने लगे, कोई गुंजाइश नहीं। तसलसल के साथ जमात, बल्कि काम करते करते और तकाजा मिल जावे, कमजोर रुख मिल जावे तो उसे भी मांग कर लेना चाहिए कि भाई ये भी कमजोर इलाका, हम इसे भी यहां पर भी काम उठाना चाहते हैं। ये असल बुनियादी चीज। तीसरी बात ये मालूम हो रही है कि जमातें बन रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ताजे पूरे क्यों नहीं हो रहे? इसलिए इलाके में इतनी जरूरत है उतनी जमात नहीं जा रही, वो इलाके में इतनी जमातों की जरूरत है उतनी जमातें नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि एक जमात में पुराने ज्यादा हैं, नए कम हैं। ये सब बुनियादी वजह है। वसल्लम को मामूल एक सहाबी को एक कबीले वालों के दाव देने के लिए लंबे अरसे के लिए हिजिया कर दे। तुफैल बिन दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तन्हा अपने कबीले आए और आपने उन्हें तना उनके कबीले के लिए आई बना भेज दिया। आए वापस और बद्दुआ की दरख्वास्त की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बद्दुआ नहीं भेजा, मैं तो रहमत लिल आलमीन है। उन्होंने अर्ज किया मुझे कुछ निशानी दे दें। चुनाचे उनकी पेशानी एक रोशनी निकल गई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये करामत नहीं चाहिए, वरना लोग इस करामत के जब तक मौजूद है ये करामत रहेगी, लोग दीन दाखिल होतेंगे और इंतकाल की करामत खत्म हो जाएगी, लोग दीन से मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। चुनाचे मेहनत करते रहे और फिर आखिर में तकरीबन 80 घराने हिदायत का सबब बने। आज हम सबका मिजाज ये कि बनी बनाई जात में निकल चले जाओ। आज देखेंगे जमात में 4 महीने वाले 4, चिल्ले 4 और नए बकती तौर पर लेके जाते। ये तो ऐसे जैसे एक रेलगाड़ी में 8 इंजन 2 डब्बे, जो दुनिया में एक रेलगाड़ी देखा 8 इंजन 2 डब्बे, ये बांग्लादेश चलती होगी मेरा 8 इंजन डब्बे, कोई गुंजाइश ही नहीं। ये तो ससर अपनी साहित्यों को खत्म करना है। हर पुराने साथी जिम्मेदारी अपनी मस्जिद से रोजा जमात मराना खुद बनाए, जना जमात खुद बनाए और चिल्ले की जमात 4 महीने जमात खुद बनाए। ये असल बुनियादी बात। हर साथी जिम्मेदारी अपना जो कमरी तारीख तय करे, हम मुतय्यन के अपना जमात बनावे और तश्कील खुद करे, जमात बंदी खुद करे और फिर उसके बाद भी जमात में नए नए लोगों को लेकर के, अजनबी से अजनबी लोगों को ले। हर कोई पुराना साथी जैसा कि मैं 3 दिन के 10 दिन और चिल्ले करिए अच्छी सिफात का मालिक जाऊं, अच्छे अखलाक में बन जावे, तो फिर इस पर अमल है। अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुराने सहाबी से फरमा रहे हैं कि उज़ू मा गैर कौम तहसुन खुल्क़, कि तुम अपने कौम के अलावा लोगों के साथ अल्लाह के रास्ते निकलो तो तुम्हारे अखलाक बड़े अच्छे जाएंगे। अजनबियों के साथ ना ये अखलाक में कमाल का और अखलाक में तरक्की का बुनियादी जरिया है। और हमारा मिजाज है कि उसूली करने वालों को लेकर चलने के लिए हम तैयार नहीं, बेउसूली करने वालों को लेकर चलना और उन उसूली करने वालों के साथ अपने आप को उसूल मुताबिक चलाना मा उसूल है। जो जितने उसूली करे उसे अपने हाथ उतना रखो। आज आपका मिजाज, हम 10 साल बाद जिन उसूल की पाबंद पर आते हैं हमारे साथ चलने वाले नए लोग उन उसूलों पहली मरतबा से रोजा में यकीन नामुमकिन। आप भी 10 साल बर्दाश्त करना पड़ेगा इनको लेकर चले। ये असल बुनियाद। हम नए ग्राहकों को पढ़ने के लिए रोज उन सारी तकलीफ बर्दाश्त करते, नखरे बर्दाश्त करते, लेकिन उम्मत तैयार कर उनकी सहीयतों को दाव पर लगाने के लिए हम नए लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं। हत्ता कि हम मैदान में उतर के तश्कील करना छोड़ देते हैं, वसूलियां भी का छोड़ देते हैं और यूं कहते हैं बड़े जमात 2 बन चुकी। एक तो वो जमातों को लेकर चलने वाले जिम्मेदार मशे वाले, दूसरे वो नीचे मैदान उतर के काम करते हैं और ये कहते हैं जमात बन जाए, इन्फॉर्मेशन कर देना, हम आ जाएंगे। ऐसे लोग हैं जो थोड़े दिनों तक जमात बनने के बाद में फिर एक वक्त आएगा कि जमात बन बैठी रहेगी, घंटा हो जाएगा बाद में, फिर वक्त आएगा वो कहेंगे मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तैयार दो सर, मेरा हर बार तैयार है, लेकिन बहुत बड़ी मशगूली आ गई। उन्हें सारा एहसास कितना बड़ा गुनाह कर रहा है कि जमात बैठी हुई इंतजार में है कि ताखीर उसकी खैर में से भी ना मिला, लेकिन नहीं जमात को किसी नाई मीर को लगा भेजो, मैं पीछे शुरू हो जाऊंगा। फिर ऐसे लोग एक साल के अंदर सालाना खुद और अपने 3 दिन का सारा बंद कर दे। ऐसे लोगों के अंदर से दाव की सारी फतें खत्म होती, बरस करने का मजा खत्म हो जा, बसें खत्म होती, फिरासतें खत्म हो जाती, जरा सी बेउसूली पर फौरन साथ से कहते हैं कि भाई चलो तो उसूल के साथ चलो, वरना हम आपके साथ खत्म करते हैं, आप यहाँ से चले। हालांकि इन्हें मान नहीं है अल्लाह के रास्ते निकलने वालों को जरा सी बेउसूली की वजह से वापिस करना कितनी बड़ी उसूली है, बुनियादी बात। इसलिए हर साथी की जिम्मेदारी वो अपनी जमात, किसी पुराने साथी की गुंजाइश नहीं तो अपनी जमात बने बगैर, मैदानी में किए बगैर रोजा में में चिल्ले में एक नंबर का टूर है, टूर सियाह है। लोगों का मिजाज बन गया, अपने मुरीदीन जमात बना रहे और अपने मुरीदीन के हल में ले जाते हैं। इससे तो अमीर की जमात बनेगी, उम्मत मत नहीं बननी। आप देखें एक मस्जिद में 4 जमातें बन रही लेकिन उम्मत तैयार नहीं हो रही।
और एक बुनियादी जिम्मेदारी भी है कि माते बनी रहे कसर। वजह यह है अमीर नहीं, अमीर क्यों नहीं है? एक आप अमीर है वो 10 साल अमीर बन के चलते हैं, इन होते हुए कोई अमीर नहीं बनता। ये उम्मत पन्ने बिल्कुल खिलाफ, आदम साजी के बिल्कुल खिलाफ, इस उम्मत के खुसूसियत तखस्सुसात, इस उम्मत की आजाद बिल्कुल खिलाफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इस उम्मत में अबू बकर को अमीर बनाया एक जमात, तो अपने इंतकाल से पहले 17 साल के एक नौजवान उसामा भी हज़रत अबू बकर उमर का अमीर बन दिया। पूरा काम ऊपर से नीचे तक हर एक को सौंप दिया। एतराज हुआ तो उन्हें फरमाया कि तुम उसामा की इमारत पर इश्काल कर रहे हो, इससे पहले तुम उनके वालिद के इमाम पर भी इश्काल कर चुके। हालांकि दोनों बाप बेटे दीन के तमाम तकाज़े के लायक हैं और उसकी हैत उनके अंदर मौजूद है। हमारी जिम्मेदारी, हम तो अर्ज करें, अगर एक साल में 12 महीने हैं, पुराने साल को सिर्फ 12 महीने 3 मरतबा बन के जाने की आदत है। 9 मरतबा मामूर बने, अपने साथियों अमीर बनाए, उनके साथ चल देखे छोरा कैसे कर रहा है, मुलाकात कैसे कर रहा है, साथ की तरबियत क्या कर रहा है, बेउसूली के, तो ये समझे कि मेरी गलती की वजह से, वरना इस तो सलाही मौजूद थी। मैं को जिम्मेदारी आखिर से पुराने साल की जिम्मेदारी मामूर डिलीवरी करे, अमीर डिलीवरी करे। एक साल में कम से कम 3 अमीर डिलीवरी, एक साल में मस्जिद की जमात 1 से 4 बननी चाहिए। अगर 10 साल हो गए और एक ही अमीर है और की वजह से 2 जमात नहीं बन रही, इसका मतलब ये है, और एक भी हम तैयार नहीं, इसका मतलब ये है कि शादी हुई और साल में एक बच्चा पैदा नहीं। ये सारी हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों बुजुर्ग। इसलिए सारा मजमा आज मेरा देकर इन सारी दावत की सुन्नतों की हम पूरी करेंगे और सारा मजमा आज करके अब हिम्मत के नाम लिखावे। इंशाअल्लाह साल 4 महीने हम लगेंगे, रोज हर महीने के 10 लगावेंगे, रोजाना 8 घंटे लगावेंगे। मोहतरम বুজুর্গ বলেন যে আমরা কোনো সাথে যা আমরা তো কোনো এলাকায় যাবো, ওই এলাকায় আমরা মেহনত করে আমরা কাজ পুরা করবো, আমরা জমাত বাই করবো, এলাকায় এরকম মাহল তৈরি করবো, তারপর আমরা আগে বাড়বো। দিন মোতাবেক চলা এই তো পুরানো কাজ হইতে পারে, এরকম ভাবে কাজকে ব্যয় করা তারপর আগে বাড় একটা জিনিস। একটা হলো জমাত ধারাবাহিক ভাবে চলে, তাসাদের সাথে জব চলে, তাহলে কাজ কেন উঠছে না, আমাদের কাজ কেন বাড়তেছে না? একের পর এক জমাত পাঠানো, এক এলাকায় এক পর এক জমা পাঠাইতে থাকা, তাহলে গিয়ে কাঁদবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো কখনো কখনো একজনকে লম্বা সময়ের জন্য ভাড়া দিতে, লম্বা সময় এক এলাকায় মেহনত করতো। তাহলে আমাদের কাজ, তাহলে এলাকায় কাজকে উঠানো, কাজকে জমানো, এটাকে সামনে রেখেছো। তাহলে আমাদের জমাতের অনেক সময় দেখায় যে বেশি পুরানো সাথী, দেখা যায় 7-8 জন পুরানো সাথী, 2 জন নতুন সাথী, জমাত যাইতেছে, জমাত চলতেছে না। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো একজন সাথী পাঠাইয়া দিলেন আর লম্বা সময়ের জন্য পাঠাইছেন, আর তিনি মেহনত করছেন। হযরত ইবনে আমর বসরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি মুসলমান হইলেন, তাকে পাঠাইলেন, যাও দাও কবিলার মধ্যে মেহনত করো। তিনি মেহনত করলেন, তো যখন দেখলেন কেউ ইস্তেকবাল করেছে না, কষ্ট দিতেছে, তিনি আল্লাহ রাসূলের দরবারে এসে বলতেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ এদের জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি কিভাবে দোয়া করবে? তিনি তো রাহমাতুল লিল আলামিন, তিনি তো রহমতে আসছেন, তিনি তার জন্য দোয়া করছেন এবং তোকে আমার বসির জন্য দোয়া করে দিয়েছেন। নিশানির মধ্যে এসেছে, কপালের মধ্যে রোশনি একটা এসে গেছে। তিনি কি বলছেন? তিনি এটা চেয়েছেন না। কেন এটা চেয়েছেন না? বলে যতদিন এটা থাকবে ততদিন মাস আমার কথা শুনবে, মানবে, যখন এটা শেষে তখন মানুষ আবার কি এইদিকে ঝুঁকে না, মানুষ একটা ওই কিয়ামত অথবা একটা জিনিসকে মানুষ ঝুঁকাবে, কিন্তু তিনি পছন্দ করছেন না। আল্লাহ রাসূল বলছেন যেটা তার বল থেকে সহায় দেয়, বল থেকে করে আবার বেড়া দিচ্ছে। বলে তিনি এলাকায় গিয়ে মেহনত করছেন, লম্বা সময় মেহনত করছেন, আর 80 খানদানকে মুসলমান বানায়া আল্লাহ রাসূলের দরবারে হাজির হয়েছে। এই যে সিফাত, ধারাবাহিকভাবে কাজ করতে থাকা আর শেষ পর্যন্ত কাজ করা, শেষ পর্যন্ত মেহনত করা, যেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেন সে কাজকে উঠায়। আমাদের জামাত বিভিন্ন এলাকায় হয় কিন্তু কাজকে উঠে না। তাহলে আমাদের জামাতের বেশিরভাগ কি ওই যে পুরনো সাথী একসাথে জমা হয়ে গেছে, জম্বাই দিচ্ছে, তো যার কারণে ওইরকম মেহনত হয়। বলেন যে মেহনত করে জামাত তৈরি করা, এক একটা জামাতকে কি করা? মেহনত করে করে জামাত তৈরি করা। মেহনত যখন জামাত তৈরি করা হবে, এই জগৎ দ্বারা সেরকম কাজ হবে। একটা হলো আজনবী লোক, অপরিচিত লোক, এই ধরনের লোকজন নিয়ে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়া। আজনবী আর অপরিচিত লোক নিয়ে যখন রাস্তায় বাইর হবো, তখন আমাদের তরবিয়ত হবে, আখলাক সুন্দর হবে, উত্তম আমল আমাদের মধ্যে আসবে। অপরিচিত লোকজনকে যখন আমরা বাইর হবো, এটা মানে আমাদের কানা, এটা তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস। পুরানো থেকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে ওযু মা গায়র কওমিক, তুমি তোমার কওম ছাড়া অপরিচিত লোক, আজনবী লোক, তাদের সাথে তুমি বাইর হও, তাহলে তোমার কি আলাদা সুন্দর হবে, ও আখলাকের অধিকারীরা। বলে পুরারা যখন মেহনত করে নতুনকে তৈরি হবে, তাদেরকে নিয়ে হবে, তাদের উপর মেহনত করবে, তো কোনদিনও এর মধ্যে তরাক হবে।
আমাদের উন্নতি হবে। আমাদের অবস্থা হলো এই যে আমি পুরানো, তা আমি সেদেরকে বলছি জামাত তৈরি করো, জামাত তৈরি করছে, সবাই বসে, বসার পর আমি আবার একটু দিকে আসতেছি, এখনটা সবাই বসে আছে, আসলাম যে তাদের সাথে আমি জুড়ে এলাম। আর আমি দেখলাম যে আমি তো অনেক ব্যস্ত, আমি অনেক ব্যস্ততা আমার। বলে এইভাবে তো কাজ বাড়বে না, এইভাবে নিজেরও তরাক্কি হয় না। এই জন্য মেহনত করে জমাত তৈরি করা চাই। একজন ব্যক্তি মেহনত করে জমাত তৈরি করবে। বলেন যে একটা জমাত তৈরি হলো, 8 জন পুরানো, 2 জন নতুন। কিরকম? একটা রেলগাড়ি 8টা ইঞ্জিন আর 2টা ডাব্বা, এরকম হয়? একটা গাড়ির মধ্যে 8টা ইঞ্জিন হবে আর 2টা ডাব্বা, এরকম হয় না? আমাদের অবস্থা এরকমই হয়েছে যে আমরা আসলে নতুনদের উপর মেহনত করে তৈরি করছি না, পুরোনো একসাথে আমরা চলে যেতেছি, মেহনত হইতে না। কারণ আমরা নতুনদেরকে যখন করবো, ওদেরকে নিয়ে বেরোবো, তাদের উপর মেহনত হবে, তো তাও কাজ শিখে। নতুনদেরকে কাজ শিখানো, মেহনত করে নতুনকে কাজ শিখানো, এটা আমাদের জন্য একটা জরুরি জিনিস। নতুন তৈরি করে মানুষ সাজি যা মানুষ তৈরি, মানুষকে যোগ্য বানো, সেই কাজ। একজন লোক 12 মাস শুধু আমি প্রতি মাসে তিনি হয়ে যাইতেন এলাকায়, ইনি ছাড়া কোনো সাথী তৈরি হবে না, কোনো আলাম তৈরি হবে না, জব চালানোওয়ালা এইতে হবে না। বলে একজন তো বছরের 3 মাস উনি আমি হয়ে যেতে পারেন, এবার বাকি সেইগুলা তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে যেন মা হয়ে যান, অন্য সেইকে আমি না কে হেদায়েত দিয়ে দেন, বুঝায় এইভাবে কাজ হোক, তরবিয়া করেন, তাকে শিখান। এবং সে কি করছে, কিভাবে সাথীদের নিয়ে চলতে, কিভাবে তরবিয়া করতেছে, বলে এগুলো দেখেন, একটু রাগ করেন, তাহলে তো সাথী তৈরি হবে, আমি দেওয়ার হবে। দেখা গেলে সবাই মহল্লায় কাজ দিয়েছে, তো 2 জন আমির পাওয়া যায় না 2টা জব দেওয়ার জন্য। কেন? ওই যে লম্বা সময় পর্যন্ত একজনেই সবসময় আমির, বলে এটা দ্বারাই তো উন্নত তৈরি হবে না। তাহলে এত কি কিছু মুরিদ তৈরি হবে, কিছু মুড়ি বানাবে, মুড়ি কিনে চলবে, বলে এটা এরকম একটা সিলসিলা হবে, কিন্তু উন্নত তৈরি হবে না। আর এই কাজগুলো উন্নত তৈরি করার কাজ। এই জন্য পুরানো যারা সাথীদের জিম্মাদারি দিয়ে উনি কি করে, কিভাবে করে, একটু দেখি, উনি একটু রাগ করি, তাহলে গিয়ে সে তৈরি হবে, জিম্মা তৈরি হবে। এখন একাধিক জন বাইর হওয়া সহজ, অনেকজন এরকম ভাবে হয়ে গেছে, কাজ চালাইতে বা সাথীদেরকে চলতে পারে। আমার কাজ তো হলো লোক তৈরি করার কাজ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি লোক তৈরি করতেন। তিনি লোক তৈরি করছেন, যেরকম হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কখনো আমির বানাইছেন, আর দুনিয়াকে যাওয়ার হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমির বানাইছেন, 17 পুত্রের একজন ভালো আচ্ছা আমির বানাইছেন। চিন্তা করেন যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা শিখিয়েছেন উম্মতকে শিখিয়েছেন। হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন আমির বানাইছেন, কিছু একটু আপত্তি করছিল, তখন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর উঠে হয়েছে যে আজকে তার দ্বারা যেরকম আপত্তি করতেছ, একদিন বাবার ব্যাপারেও তোমরা আপত্তি করছিলা, তোমরা আপত্তি করছিলা, অথচ দিনের জন্য এরা 2 জন বেশি হতা, বাপ বেটা এরা আল্লাহ চলতেছেন, বসাচ্ছেন, রাখছেন। তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরকম লোক তৈরি করতেন, বলে পুরানো যা এদের কাজগুলো লোক তৈরি, তবে তো আমাদের কাজ বাড়বে, তবে তো সব টাকা পুরা হবে, টাকা আমরা এরকম ভাবে একজনকে পাঠাই পারবো, যেরকম সবাই কেরাম করছেন, আমার মেহনতেও হবে, আমরা ইনশাআল্লাহ এরকম করি সবাই। এই জন্য মুহতারাম দোস্ত, বুঝো আমরা সকাল থেকে কথাগুলো শুনছি, আমরা বুঝতে পারছি কোন জায়গায় আমাদের কমজোরি, কোন কি অসুবিধার কারণে আমাদের কাজ ওইরকম বাড়তেছে না যেরকম বাড়ার দরকার। এই জন্য হযরত কথাগুলো বলেন, তাকে সামনে আমাদের সব এখান থেকে 4 মাস জন্য না বাইরে হয়ে যাওয়া দরকার কি? কারা কারা বন্ধু বাইরে যাবে একটু আছে যে চলে যাবো, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, নগদ আল্লাহ চলে যাবো যে ভাই নগদ রাস্তায় চলে যাবো। আরো দাঁড়ান আরো আমরা আল্লাহ সবার নিয়ে কবুল করে, আল্লাহ জলদি যে বাইরে হওয়ার ঠিক দান দেন, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া সবার তৌফিক দান করেন। যে এখন আমরা নিজ নিজ দিকটা আছে